This call is now being recorded. അങ്കിത സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. Okay, sir. Dignitaries, distinguished delegates, ladies and gentlemen, very good morning to one and all. It gives me great pleasure to extend to you all a warm welcome on behalf of the Postgraduate and Research Department of Chemistry, Maharajas College, Ernakulam, who has clapped all of us for the international webinar series. Let's start by seeking blessings from the Almighty. I invite Ms. Chitra for the prayer song. ചൈതന്യമേ നിത്യ ചൈതന്യമേ കൈകൾ കൂപ്പുന്നു സംപൂജ്യ സന്നിധിയിൽ ചൈതന്യമേ നിത്യ ചൈതന്യമേ കൈകൾ കൂപ്പുന്നു സംപൂജ്യ സന്നിധിയിൽ മതജാതി വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം മറന്നേക മനസ്സായി നമിക്കുന്നു ജ്ഞാനാധരം മതജാതി വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം മറന്നേക മനസ്സായി നമിക്കുന്നു ജ്ഞാനാധരം ചൈതന്യമേ നിത്യ ചൈതന്യമേ കൈകൾ കൂപ്പുന്നു സംപൂജ്യ സന്നിധിയിൽ. Thank you, Chitra. Encouragement, enthusiasm, excellency is some of the aspects of chemistry department. With the object of encouraging the spirit of research and innovations, postgraduate and research department of chemistry, Maharajas College, Ernakulam, in association with IQAC, feels proud to host the International Webinar Series 2020. This event is not just a single day routine seminar, but rather is a composition of 5 co-located symposiums, each specialized in specific knowledge areas. Today, we are going to have the fourth installment of the series. I welcome our beloved HOD, Sri KP Ashogan, to address the gathering. Happy New Year and a warm good morning to all. As head of the Department of Chemistry, Maharajas College Ernakulam, and convener of the program, I am happy to welcome you all to this webinar. This is the fourth webinar of the 5-day webinar series. Today's webinar is on Schrodinger's cat, dead and alive. This is an imaginary thing for explaining the concepts of microstates and superpositions of electrons. I hope the resource person will discuss concepts of wave nature and microstates. I think the webinar will be inspiring, informative, and a remarkable one. On behalf of the Department of Chemistry and all the delegates participating in the webinar, I extend a wholehearted welcome to our resource person, Sri Aravind K, Assistant Professor, Department of Chemistry, SP College, Changanasheri. Dr. Venugopal and Dr. Sajit are the coordinators of this webinar. They have done a great job for making this webinar a reality. I took this opportunity for congratulating the faculty members of our department for their contributions to this webinar. I extend a warm welcome to the teaching faculty of our college, the former teachers of our college, and all other institutions, and the students of our college and from other institutions to this webinar. Once more, a hearty welcome to all to this webinar. Thank you. Thank you very much, Ashokan sir. May I now request Dr. Sajid Menon to introduce our speaker for the day, Sri Aravind K, Assistant Professor, SB College, to our esteemed audience. Thank you, Ankita.
So I'm really excited to introduce today's speaker. That is Mr. Aravind K, who is my friend, co-researcher, and student. So being a great orator and a wonderful teacher, he's someone who does not need any introduction. But for the sake of formality, I will just speak a few words about him. Mr. Aravind graduated from Cochin College with first rank in the year 2005 and did his post-graduation from Sacred Heart College, that too with a top rank, that is first rank. And in the same year, he qualified CSIR JRF with high marks and joined NIST under the guidance of Dr. Suresh Das. Then in 2010, he joined SP College, where he's currently working as assistant professor. Now, his research interest is actually on the dynamics of field-responsive polymers, kinetics of reactions in the solution state, and interaction of amino acids with graphene and graphene oxides. So with this brief introduction, I now invite Aravind to make his presentation entitled Schrodinger's Cat, Dead and Alive. Over to you, Aravind. Thank you, Sajid sir. I would like to call him Sajid sir instead of Dr. Sajid Menon because he is more than a brother to me. So I extend a big thanks to the entire Department of Chemistry and IQAC, both headed by Dr. Ashokan and Dr. Venugopal, for having me invited to Maharajas College for delivering a lecture series. I actually had to take this lecture 3 weeks back, but because of a mishappening in my life, I couldn't take, but I am fortunate enough to be invited once again to handle the same topic. And this is not the first time I'm coming to Maharajas. I think I had taken some CSIR classes, have taken computational chemistry classes and symposiums in Maharajas, and I have always been very fond of associating with Maharajas because I keep in touch with many teachers, and all teachers are like they are showing their love and care towards me. Like that is something which I experienced. So once again, I thank everyone for having me invited. So I think you don't mind if I use a bit of Malayalam because English, there is no problem in English, but wherever I go for a talk, students always ask me to use a bit of Malayalam also. So if there are any participants who doesn't understand Malayalam, please raise your hands and probably I'll continue the entire presentation in English. Okay, I don't find any raised hands. If you find any difficulty, please do tell me. And Sajid sir, is the presentation visible? Kanama. Kana. Yeah. Okay, thank you. So the topic which I have taken for today's discussion is Schrodinger's cat is dead and alive. Schrodinger's cat is dead and alive. And I would like to just start off with the importance of chemistry. Why is chemistry so important? Like if you ask me, Chako Mash in the language he says Logathinda Spandana mathematics. But I prefer to disagree with that. Because like just imagine you woke up on a fresh day, the first thing which you do is don't have a bed coffee immediately after waking up. Make sure that you brush your teeth. That's a small tip from my side. So when you brush your teeth, you use something which is known as a brush. That is plastic, which is polymer chemistry. Okay. Other than apply in the paste, it is basically gel. That is gel chemistry. Then you brush your teeth. You use H2O, inorganic chemistry, to wash your mouth. Okay. After that, you have bed coffee, caffeine. Again, that is the main ingredient in coffee. Or if you have tea, you have other chemical ingredients. Again, you come in contact with chemistry. After that, you take a bath. You use a soap or a liquid soap or a solid soap or whatever. It is sodium, salt, or fatty acid. Again, organic chemistry. And you use water to clean that. Again, inorganic chemistry. You use a cloth. You just wash yourself, clean yourself. That is again polymer chemistry. Then you apply Titan white. That is nano powdered titanium dioxide, which gives you refreshments to your face. That is basically known as powder in our common language. Powder applied here. Then you use your deodorant, that is scent, which is basically an organic compound giving you a sweet aroma, a pleasant aroma. Okay. Again, you have
coming in contact with chemistry. Then you wear your shirt, pants, or whatever dress you wear. That is again polymer chemistry because it comes under the textile department of chemistry. Then you have food, that is food chemistry. It goes into your body, that is biochemistry. I work in Changanashiri. I travel from Ernakulam to Changanashiri every day. So I take up a bus or a car or a train, the metallic part of which is completely, again, inorganic chemistry. Okay, for car and bus, okay, maybe physics people say, if there are any physics teachers, please forgive me. They say that everything is ruled by laws of physics, but petrol, diesel, it requires electricity. That comes under chemistry. Once you reach college, what happens is you use your whiteboard and chalk. Whiteboard and chalk, that is, blackboard and chalk, that is calcium carbonate, again chemistry. Now we use whiteboard, which is plastic chemistry. You use a pen, the body of which is made of plastic, and again you use the ink, which the blue ink or the red ink or the black ink which you use inside is again organic chemistry. From the moment you wake up in the morning and from till your night, just before sleeping, you have a cup of water just to dilute your bed, so that even if there is a major block in your heart, it becomes diluted and you will be saved at least 2 or 3% from a heart attack. You are actually dealing with chemistry. അപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ സ്പന്ദനം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ basically it is chemistry എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് I will just start off with the seminar. അപ്പോൾ ഈ സെമിനാറിന്റെ ടോപ്പിക്കിന്റെ relevance, if you ask me what that relevance is, I would like to tell you something about the DJ part of Karikku. Hope you people see this web series of the so-called Karikku, and there is a DJ episode which is, I think, the latest episode of DJ. And myself and Sajid sir, we both are fond of this Karikku, and we used to laugh a lot about the DJ party which this guy and the 2 other friends, by taking a drink which is known as ginger, and they have all these DJ dance and stuff. Ee Karikku in the episode, if you go through this episode of Karikku, they are taking us to a big dilemma. ഈ ഡി ജെ എന്നുള്ള ഈ അപ്പൂപ്പൻ, ഇസ് ഹി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓർ ഇസ് ഹി നോട്ട്? അപ്പൊ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് തോന്നലാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ, ഇഫ് ദേ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ്, ദെൻ ആ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിനുള്ള എലിമെന്റ്സും യു സീ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹി ഈസ് ഡെഡ്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹീസ് ആക്ച്വലി ഡെഡ്. അപ്പോ ഈ കരിക്കിന്റെ എപ്പിസോഡ് ആക്ച്വലി ദേ ആർ ടെല്ലിംഗ് us something. It is a comical series, but still they are actually telling us something very important to quantum mechanics. അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രേതമുണ്ടോ ഇല്ലയോ, അങ്ങനെ ഒരു ഡൈലേമ ഇറ്റ് ഇസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇൻ അവർ മൈൻഡ്. അപ്പോ ഇസ് ഹി റിയലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓർ നോട്ട്? ഈ എപ്പിസോഡ് കാണുമ്പോൾ ദ ഒൺലി കൺക്ലൂഷൻ വിച്ച് വി ക്യാൻ ബ്രിങ് ഇസ്, വെൻ ദീസ് 2 ഗൈസ് കള്ളന്മാരായിട്ട് കയറി വന്ന് മോഷ്ടിക്കാൻ കയറി വന്ന അവരുണ്ട്, വെൻ ദീസ് 2 ഗൈസ് ആർ റിയലി ഒബ്സർവിംഗ്, വെൻ ദേ ആർ സീയിങ് ഹീസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ്. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കൂടെ ഇവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, വെൻ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ആർ ചേഞ്ചിങ്, ഹി ഈസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ്. ദാറ്റ് മീൻസ് a system in which, just imagine he is really a ghost and ghost exists. അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഫോർ an imagination, ഗോസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതും. അപ്പൊ ആ ഗോസ്റ്റിനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനും, അവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യാനും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനുമുള്ള 2 സാധ്യതകളുണ്ട്. there are 2 possibilities whether or not to appear or not. That is actually determined by the conditions which are favoring his appearance or disappearance. അതായത് ഇവർ 2 പേരും മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ ഗോസ്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റും, he is appearing. അപ്പൊ ഇവർ 2 പേരും കൂടാണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഗോസ്റ്റിനെ കാണുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഹീസ് ഡിസപ്പിയറിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ആർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് കൺസിഡർ എ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് ഹി ഈസ് ലിവിംഗ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഹൗസ്. ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വെൻ ഹി ഈസ് ദെയർ ആൻഡ് വെൻ വി ആർ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ദ സിസ്റ്റം വിത്ത് ദീസ് 2 persons, ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഇസ് കമ്മിങ് ടു വൺ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഹി ഈസ് വിസിബിൾ ടു ദീസ് 2 persons. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദ സിസ്റ്റം ഗോസ് ടു എ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ വിച്ച് he is disappearing. He is considered to be non-existent. പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. വല്ലതും മനസ്സിലായോ? ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്നാണെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് us come to the fundamentals of quantum mechanics. Quantum mechanics എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിള്ളേരുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരു പക്ഷെ ഭയങ്കര പേടിയുണ്ട്. പക്ഷെ ആ പേടി മാറ്റണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് തന്നെയാണ് I started off talking about quantum mechanics without using a single equation, by the way. Hope I won't be using any equation today. But still, we will come through quantum mechanics. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുക, ഇതാണ് quantum mechanics in applications. Quantum mechanics in applications, where you can see quantum mechanics, application of quantum mechanics. You can see quantum mechanics in quantum biology, in light harvesting, in bird navigation, the smell, the aroma which you have application of quantum mechanics. The multiverse theory, you have application of quantum mechanics. And even in communication device, you have application of quantum mechanics. You have in reactions, you have application of quantum mechanics. In
drug designing you have application of quantum mechanics. Ipo corona ku vendiyittu if they have come up with any vaccine or something, that vaccine the structure modulate ചെയ്തിട്ട് ഈ vaccine ആണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. This structure is the actually proper structure which is required for inhibiting the coronavirus എന്നുള്ള ആ ഒരു അറിവ് കിട്ടിയത് തന്നെ it is by the application of quantum mechanics ഉള്ളത് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പോൾ just by looking at the equations of psi and time dependent, time independent wave equation, hydrogen atom model, helium model, variation principle, ഇങ്ങനത്തെ equations ഒക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് that is quantum mechanics എന്ന് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കി വെക്കരുത്, because it stretches beyond the equations, it stretches wide far, which you can ever imagine about quantum mechanics, which we will be seeing today. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് പറയുമ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഭയങ്കര വിയേർഡ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വിയേർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഗോചരമല്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്. നമ്മൾ മനുഷ്യരെന്നുള്ള രീതിയിൽ വി ആക്ച്വലി ഹാവ് ഈഗോ ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് ഇസ് അണ്ടർ അവർ കൺട്രോൾ. ലൈഫിൽ ഒരു മിനിറ്റ് മതി നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ മറിയാൻ. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇറ്റ് വെരി റീസെന്റ്. ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ് ഇസ് മോർ ദാൻ ഇനഫ്. അതുപോലെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്. അതാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ പ്രോബ്ലം. Actually, there is a famous scientist. I think it is Feynman, Richard Feynman. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. I don't remember who said this. I don't understand quantum mechanics. His words are like this, not exactly, but the meaning is like this. I don't understand quantum mechanics. എനിക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. But quantum mechanical calculations നിന്നും കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് they are correct. ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ quantum mechanicsന്റെ calculations they are found to be correct. പക്ഷെ എനിക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കുറ്റമാണ്. അത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ കുറ്റമല്ല. പക്ഷെ whenever I apply quantum mechanics, the results which I apply by theoretical calculations and the result which I observe experimentally are found to be correct. Of course, modifications ഉണ്ട്. ഞാൻ വളരെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. അത് വിവേകാനന്ദൻ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ്. I never trusted that man. I never believed what he said, but I always found with my life that he was right എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതേ ഈക്വലന്റ് ആണ്. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് വിയേർഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വിയേർഡ് what do you say, the properties of all these quantum mechanics is one is superposition. Superposition എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ സജിത് സാർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ ചെയർ. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ I am going to his house and if I try to sit in this chair, is that possible? No, because എനിക്ക് മാസ് ഉണ്ട്, സജിത് സാറിന് മാസ് ഉണ്ട്. I have to replace him and only then I will be able to sit in that chair. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇലക്ഷൻ വരുന്നത്. ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് പാർട്ടികൾക്ക് ഒരു ചെയറിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ഷന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഒരു സമയത്ത് അവർ ഇരിക്കുമല്ലോ. But quantum mechanical world, that is possible. More than one particle, more than one wave. Particle wave എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ പാർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഐ ഹാവ് ഇൻക്ലൂഡഡ് വേവ് ഓൾസോ. വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഐ ഹാവ് ഇൻക്ലൂഡഡ് പാർട്ടിക്കൽ ഓൾസോ. ഓക്കെ, എന്റെ സൗകര്യാർത്ഥം ഞാൻ പറയുന്നതാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ ഇവർക്ക് പറ്റും. ഒന്ന് നോൺ ലൊക്കാലിറ്റി. നോൺ ലൊക്കാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ an example which you can think of is നന്ദനത്തിലെ കുമ്പിടി പോലെ. എന്റെ ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ട്, കുമ്പിടി എഫക്ട് എന്ന പേര്, ഒരു പബ്ലിക് പോസ്റ്റിൽ ടോക്ക് ചെയ്തൊരു ടോക്കാണ്. ഈ ജഗതി ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് കുമ്പിടി ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നസെന്റ് ജഗതിനെ കാണുകയും ഇന്നസെന്റ് ഓടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ജഗതി ഇവിടെയും അപ്പിയർ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ലൊക്കാലിറ്റി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നമുക്ക് അതിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റില്ല. ദ സെയിം തിങ് ക്യാൻ ബി അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ സോ മെനി ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ്. ഈ സായിബാബയൊക്കെ പല സ്ഥലത്ത് അപ്പിയർ ചെയ്തതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കാരണം സായിബാബ ഒരു മാസ് ഉള്ള ജഡീകൃതമായിട്ടുള്ള ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഓക്കെ, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ വേർഡിലാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഐ വുഡ് ഹാവ് like agreed to what that is. Okay, that is non-locality, and you have something which is known as non-determinism. Heisenberg's uncertainty principle പറയുന്ന പോലെ പൊസിഷനും മൊമെന്റവും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മുടെ പോരായ്മ മാത്രമല്ല, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇൻട്രിൻസിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഇൻട്രിൻസിക് നേച്ചർ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം. ആ നേച്ചർ നമുക്ക് മാറ്റാൻ തൽക്കാലം ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല, അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ബട്ട് വി ഹാവ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നോൺ റിയാലിറ്റിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നു. സോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മിണ്ടുന്നില്ല. പിന്നെ വേവ് പാർട്ടിക്കൽ ഡ്യുവാലിറ്റി ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് യു നോ. ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ കുറച്ച് മൈൽ സ്റ്റോൺസ് 1900s മാക്സ് പ്ലാങ്ക് പ്രൊപ്പോസസ് എനർജി ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി ഇൻ ക്വാണ്ടം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് പാൽ പാക്കറ്റിനെ പോലെ കണ്ടിന്യൂസ് എല്ലാ എനർജി ക്വാണ്ടം പോലെയാണ്. അതായത് ഗിറ്റാറും വയലിനും പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂട്ടും വയലിനും പോലെ, ഫ്ലൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡും വയലിനും പോലെ. വയലിൻ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് വയലിൻ ഇസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ഗിവ് യു എ കണ്ടിന്യൂസ് മ്യൂസിക്കൽ നൊട്ടേഷൻസ്. ഐ ലേൺ വയലിൻ പേഴ്സണലി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ നോട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു മ്യൂസിക്കൽ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സംഗതികൾ എന്ന് പറയുന്നില്ല, ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ടു ബി ടേക്കൺ ഇൻ വയലിൻ. പക്ഷെ ഏത് പോയിന്റിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏത് മ്യൂസിക്കൽ നോട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം, ഓർ എ കണ്ടിന്യൂസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മ്യൂസിക്കൽ നോട്ട്സ്. ഗിറ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഇത് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ പോലും, മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ച് വലിയ സെൻസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഇത് മൂന്നും വായിക്കാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് സ്പെസിഫിക് റീജിയൻസ്. സി കീയിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കിയാലും ഞാൻ നിൽക്കിയാലും ആര് നിൽക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും സീന്റെ സ്വരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. വയലിനിൽ അത് പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. ദാറ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ഡിസ്ക്രീറ്റ്. അങ്ങനെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തു. ഐൻസ്റ്റൈൻ 1905 photons are bundles of energy എന്ന് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് യു ഹാവ് സോ മെനി പ്രൊപ്പോസൽസ്. ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് 2015 ഐൻസ്റ്റൈൻ തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. ആൻഡ് നേച്ചർ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലാണ്. ഐൻസ്റ്റൈൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അവസാനം സ്പൂക്കി ആക്ഷൻ അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിനോട് അംഗീകാരം ഐൻസ്റ്റൈൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം. സോ ഇഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അറ്റ് സം പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം, നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാം ഐൻസ്റ്റൈന്റെ അത്രയും അല്ലെങ്കിൽ ഐൻസ്റ്റൈനേക്കാൾ ആ ആസ്പെക്റ്റിലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ജോക്സ് അപ്പാർട്ട്, നൗ ലെറ്റ് us come to our real topic, Schrodinger's cat paradox. Schrodinger's cat paradox നെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഫണ്ണി ട്രോൾസ് ആണ്. ഈ Schrodinger's പ്ലേറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ്. ഈ പ്ലേറ്റ് വീണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണിട്ടില്ല, പക്ഷെ പ്ലേസിൽ നിന്ന് വീണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ് താനും. അപ്പൊ വീണോ വീണില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ബോത്ത് ഇൻ ബ്രോക്കൺ ആൻഡ് അൺബ്രോക്കൺ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ദീസ് ആർ കോൾഡ് Schrodinger's പ്ലേറ്റ്സ്. അനദർ ട്രോൾ, Schrodinger's cat is wanted dead and alive. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കും. അനദർ ട്രോൾ, നമ്മുടെ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ കാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബി, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഹാംലെറ്റിലാണ് വരുന്നത്. ഐ ആം വെരി ഫോണ്ട് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഓൾസോ. അപ്പൊ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ കാറ്റ് ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ Schrodinger's cat ആണെങ്കിൽ ബോത്ത് എന്ന് പറയും. നമുക്ക് രണ്ടിലും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. കുറച്ച് നമ്മുടെ ഇക്വേഷന്റെ ഒരു ചെറിയ ഫോമിലും മറ്റൊരു ട്രോളാണ്. അതായത് Schrodinger's cat എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ it exists as half living cat and a half dead cat. ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ കാറ്റ് പാരഡോക്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇത് പാരഡോക്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ. പാരഡോക്സ് സംതിങ് വിച്ച് ആക്ച്വലി ടെൽസ് യു വിച്ച് ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഓർത്തഡോക്സ്. അപ്പൊ പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് യു കോൾ ഇറ്റ് പാരഡോക്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ പാരഡോക്സ് ഇസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഞാൻ പറയുന്നത് നുണയാണ്. ഞാനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാണ്, ഞാൻ പറയുന്നത് നുണയാണ്. വാട്ട് ഐ എം സെയിങ് ഇസ് എ ലൈ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നുണയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതും നുണയല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നുണയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നുണയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നുണയല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നുണയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ. ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി നോൺ ആസ് എ പാരഡോക്സ്. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഒരുപാട് പാരഡോക്സസ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ഫോർ സോ മെനി പാരഡോക്സസ് in your Google. You will come across with so many interesting paradoxes. Schrodinger's cat paradox ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം കാറ്റ് പാരഡോക്സ് കൊണ്ടുവന്നു. ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ബിക്കേം സപ്പോർട്ടിംഗ് ടു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് കാറ്റ് പാരഡോക്സ്. പാരഡോക്സ് ഇങ്ങനെയാണ്. യു ഹാവ് എ ബോക്സ്, കൺസിഡർ ഇറ്റ് ടു ബി എ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ്. ആ ബ്ലാക്ക് ബോക്സിൽ യു ആർ ടേക്കിംഗ് എ കാറ്റ്. കാറ്റിന്റെ നിറമൊക്കെ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു ബ്ലാക്ക് കാറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് കരുതാം. ആ ബ്ലാക്ക് കാറ്റിനെ നമ്മൾ ബോക്സിന്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചു. ഓക്കെ, ആ കാറ്റിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ഹാവ് എ പോയിസൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് പോയിസൺ ഇസ് ആക്ച്വലി ട്രിഗേർഡ് ബൈ എ ഹാമർ. അപ്പൊ ഹാമർ വന്ന് പോയിസൺ ഉള്ള കുപ്പിയിൽ വീണിട്ട് ആ പോയിസൺ പുറത്തേക്ക് സ്പില്ല് ചെയ്തിട്ട് കാറ്റിന്റെ ദേഹത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും വീഴും. കാറ്റിന്റെ ദേഹത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിസൺ എപ്പോഴെങ്കിലും ആക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. പോയിസൺ എപ്പോഴെങ്കിലും ആക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും മരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഹാമറിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ യു ഹാവ് എ ഗീഗർ മുള്ളർ കൗണ്ടർ വിച്ച് ഡിറ്റക്ട്സ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി. സോ എ ഗീഗർ കൗണ്ടർ ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഡിറ്റക്ട്സ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി that triggers the hammer. Once the hammer falls onto the spot containing the poison, hydrogen cyanide or whatever it is, that poison falls on the top of the cat. And once the poison falls on top of the cat slowly starts dying. ഇതിന് എന്താ സാർ ഇത്ര പുതുമ? പ്രത്യേകിച്ച് പുതുമയൊന്നുമില്ല. പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ? You take this box. This is actually a thought experiment. അത് ആരും എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് എ thought experiment. അപ്പൊ ഒരു ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് യു ആർ ക്ലോസിംഗ് ദ ബോക്സ് ഫോർ എവർ. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ചായയും ഒരു വടയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മഹാരാജാസിലെ ക്യാൻറ്റീനിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഒരു ചായയും വടയും അല്ലെങ്കിൽ ചായയും പഴംപൊരിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വന്നു. ആഫ്റ്റർ മേ ബി 1 or 2 days, ലോക്ക്ഡൌണിന് മുമ്പ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പോയതാണ്. ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം ഇപ്പൊ കാറ്റിന് ഫുഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിക്കില്ലേ, ഫുഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കരുത്. ദാറ്റ് ഇസ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ കാറ്റ് പാരഡോക്സ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് കാറ്റ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ മരിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ? ഇതാണ് Schrodinger's cat പാരഡോക്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് ആ ബോക്സ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ദ ബോക്സ് യു വുഡ് ഹാവ് ടു പ്രെഡിക്റ്റ് വെദർ ദ കാറ്റ് ഇസ് ഡെഡ് ഓർ അലൈവ്. ഇത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ സാറേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് റേഡിയേഷനിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് യു ഡോണ്ട് നോ വെൻ ദിസ് റേഡിയേഷൻ കംസ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, ഈ റേഡിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗീഗർ മുള്ളർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് യു ഡോണ്ട് നോ വെൻ ദിസ് വിൽ ബി ആക്ടിവേറ്റഡ്. അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാമർ താഴെ വന്നിട്ട് ഈ കുപ്പിയിലേക്ക് യു ഡോണ്ട് നോ അത് എപ്പോഴാണ് പൊട്ടുന്നത്.
ഈ പൊട്ടിയ കുപ്പിയിൽ നിന്നും വിഷം പുറത്തേക്ക് സ്പില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എപ്പോഴാണ് യു ഡോണ്ട് നോ അത് കാറ്റിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് എപ്പോഴും റീച്ച് ചെയ്യും. അത് കാറ്റിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് എപ്പോൾ റീച്ച് ചെയ്യും? അത് കാലിന്റെ ടിപ്പിലാണോ, വാലിലാണോ, മുഖത്താണോ, അത് നക്കുന്നുണ്ടോ, ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. ബട്ട് അറ്റ് സം പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ദിസ് വിൽ ബി റീച്ചിങ് കാറ്റ്, ബട്ട് യു ഡോണ്ട് നോ വെൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് നോ when the cat will die, how the poison will act, what time the poison will take to act on the cat. അപ്പൊ ഇതാണ് സ്ട്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് കാറ്റ് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും വരുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് the cat is dead and alive at the same time. Unless and until we open the box, ബോക്സ് തുറക്കാത്തടത്തോളം കാലം കാറ്റ് മരിച്ചോ, പൂച്ച ചത്തോ, ജീവിച്ചോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി പറയുന്നത്. മരിച്ചോ ജീവിച്ചോ എന്ന് അറിയണം എന്നാണെങ്കിൽ ബോക്സ് തുറക്കണം. പക്ഷേ ബോക്സ് തുറക്കാൻ വി ആർ ഫോർബിഡൻ ടു ഓപ്പൺ ദ ബോക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ആ കാറ്റിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വി പ്രൊപ്പോസ് 2 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോർ ദ കാറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഡെഡ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് അലൈവ്. ഇത് നമുക്ക് കാറ്റിന്റെ കേസിൽ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ പല കേസസിലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കുറച്ചും കൂടി വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, all the quantum mechanical particles, they have a tendency to exist in something known as superposition state. So ഈ superposition state എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, one particular example is you have a classical elephant which is having a gray color and you have a multicolored elephant also. ഇത് ക്വാണ്ടം എലിഫന്റ് ആണെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രേ കളേർഡും മൾട്ടി കളേർഡും കൂടി ഒരുമിച്ച് കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് ക്വാണ്ടം എലിഫന്റ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ, ഇഫ് യു ആർ ആസ്കിംഗ് മീ ആൻ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ഞാൻ സജിത് സാർ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഹീസ് മൈ സ്റ്റുഡന്റ്, ഹീസ് മൈ ഫ്രണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് എന്നോട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവരോടാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയും പ്രോബബ്ലി ഹീസ് സർ ഫ്രം അനദർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഓക്കെ ഹീസ് എ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, എന്റെ വൈഫിനോട് എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിലോ വൈഫ് പറയും ഹീസ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയും. എന്റെ അച്ഛനമ്മമാരോട് എന്നോട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? ഞാൻ അവരുടെ മകനാണെന്ന് പറയും. ഹീസ് മൈ സൺ, ഹീസ് ആർ സൺ എന്ന് പറയും. അല്ലെ, എന്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും ഹീസ് മൈ സർ, അല്ലെങ്കിൽ ഹീസ് സപ്പോസ് ടു ബി മൈ ലെക്ചറർ, ഹീസ് മൈ സർ എന്നവർ പറയും. അപ്പോ നമ്മുടെ സലീം കുമാർ ചോദിക്കുന്ന ആ ചോദ്യം ഭയങ്കര സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ്. ആരാണ് ഞാൻ? അപ്പൊ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഈക്വലന്റ് ടു എ സ്ട്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് കാറ്റ്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ യു ആർ പുട്ടിങ് മൈസെൽഫ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ബോക്സ്. ഈ ബോക്സിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിയുണ്ട്, ഞാൻ എന്നുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ട്, ഞാൻ എന്നുള്ള ഭർത്താവുണ്ട്, ഞാൻ എന്നുള്ള മകനുണ്ട്, ഞാൻ എന്നുള്ള ബ്രദർ ഉണ്ട്, ഞാൻ എന്നുള്ള ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, ഞാൻ എന്നുള്ള സാറുണ്ട്, ഞാൻ എന്നുള്ള മ്യൂസീഷ്യൻ ഉണ്ട്, ഞാൻ എന്നുള്ള പെയിന്റർ ഉണ്ട്, ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരുപാട് അവസ്ഥകൾ ഒരുമിച്ച് കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ ക്വാണ്ടം കാറ്റില് മരിച്ചോ ജീവിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ 2 സ്റ്റേറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാനാണ് കാറ്റിന് പകരം ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ there are 10 possible me existing at the same time within me. അപ്പൊ ഞാൻ മകനാണോ? അതെ. ഭർത്താവാണോ? അതെ. ഇത് രണ്ടും കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്തിൻ മീ. ഓക്കെ, ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ക്ലാസിക്കൽ വേൾഡിൽ ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നുമില്ല, ഈ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്ന് സിസ്റ്റം ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് കരുതും. സിസ്റ്റം ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ആർ ഓപ്പണിംഗ് ദിസ് ബോക്സ്. വെൻ യു ആർ ഓപ്പണിംഗ് ദിസ് ബോക്സ്, ഈ കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിന്നും ദ സിസ്റ്റം മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ പോസിബിലിറ്റി. അപ്പോ മരിച്ച അവസ്ഥയും ജീവിച്ച അവസ്ഥയും ഒരുമിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോക്സിൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാറ്റ് മരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിൽ ഈ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാറ്റ് ജീവിച്ചിരിക്കാം. സോ വെൻ ദർ ആർ സോ മെനി പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് കോ എക്സിസ്റ്റൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി നോൺ ആസ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ. എന്റെ വൈഫ് എന്നോട് വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, എന്നോട് പെരുമാറുമ്പോൾ ഐ വിൽ ബിഹേവ് ആസ് എ ഹസ്ബൻഡ്. എന്റെ സജിത് സാർ എന്നോട് വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഐ വിൽ ബിഹേവ് ആസ് എ ബ്രദർ, ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ്, ആസ് എ ഫ്രണ്ട്. അത് തന്നെ ഒരു സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? എന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നോട് വന്ന് പെരുമാറുമ്പോൾ ഐ വിൽ ബിഹേവ് ആസ് എ ടീച്ചർ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ഞാൻ? ഐ എം കോ എക്സിസ്റ്റിംഗ്. അപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ദ സിസ്റ്റം കോൾഡ് മീ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് സ്റ്റുഡന്റ്. അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ? ഐ ബിഹേവ് ആസ് എ ടീച്ചർ. സോ എന്റെ എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും ടീച്ചർ എന്നുള്ള ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ഐ എം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആസ് എ ടീച്ചർ. വൈഫ് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ when there are more than one states which are coexisting in a quantum mechanical world, when you are trying to measure it, disturbance എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷർമെന്റ് അത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. When you are disturbing it,
അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസൾട്ടിലേക്ക് വന്ന് കൺവേർജ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം, ഒബ്സർവ് ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം, മെഷർ ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം ഈ ഷ്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് കാറ്റ് പാരഡോക്സ് എപ്പോഴും വാലിഡ് ആയിരിക്കും. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇത് കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ കാറ്റ് പാരഡോക്സ് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു, വായി തോന്നിയത് എല്ലാവർക്കും വിളിച്ചു പറയാം. പക്ഷെ ഇതിന് തെളിവുണ്ടോ സാറേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെളിവുണ്ട്, തെളിവ് കാണിച്ചു തരാം. And the basic application of quantum mechanics, that is Schrodinger's cat paradox, the concept of Schrodinger's cat paradox is the structure of benzene ring. നിങ്ങളെ കെക്യൂൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സും ദീവാർ സ്ട്രക്ചേഴ്സും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിബിലിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കെക്യൂൾ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദീസ് ടു സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഈ സ്ട്രക്ചറും ഈ സ്ട്രക്ചറുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഡബിൾ ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ, when you are doing an electrophilic substitution reaction, you replace this hydrogen as a proton and electrophile comes and attacks over here. അല്ലെ, ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ NO2+ അല്ലെങ്കിൽ Cl+ എന്തെങ്കിലും വന്ന് ഇവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, CH3+ വല്ലതും വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വൺ സ്ട്രക്ചർ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മെക്കാനിസം എഴുതി വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബെൻസീന്റെ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറിലും ഏതാണ് കറക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻസീന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ കാറ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി Schrodinger's cat. ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറും ഒരുമിച്ച് കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ ഒരുമിച്ച് കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് നിങ്ങൾ വട്ടത്തിന്റെ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഡോട്ട്സിന്റെ രൂപത്തിലോ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ whenever you start seeing a benzene ring, make sure that you are talking about a Schrodinger's cat. Another example of Schrodinger's cat paradox is keto-enol tautomerism. Keto-enol tautomerism ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. You have a keto form for a ketone and you have the enol form. Enol formula, the double bond shift towards this carbon atom and the hydrogen shift towards the oxygen. So what happens when this happens? അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. കീറ്റോ ഫോം ആണോ ഈനോൾ ഫോം ആണോ കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, when you take an aldehyde alone, a pure form of aldehyde, naturally there will be two forms. Again, a Schrodinger's cat. അപ്പൊ Schrodinger's cat പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് ഫോമും കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. They are in equilibrium. ഒന്നിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും, കുറവായിരിക്കും. That is something which is different. And when you are trying to disturb the system by adding a reagent, നമ്മൾ ഈനോളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേസ് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈനോൾ ഫോം ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രൊഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. കീറ്റോണുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും റിയേജന്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കീറ്റോ ഫോം ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രൊഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. The equilibrium shifts from one part to another part. അപ്പോൾ the way in which you disturb the system actually determines which state the system should be assuming for reaction. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബോക്സ് Schrodinger's cat paradoxന്റെ ആ ബോക്സ് നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ആ സിസ്റ്റത്തെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? നമ്മൾ വടക്കിൽ നിന്നാണോ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്, കിഴക്ക് ഭാഗത്തു നിന്നാണോ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടാണോ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മൈനർ ഫാക്ടേഴ്സും that affects the state of the system. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള സിസ്റ്റം ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും, as you see in all these examples. I hope all these are fine with you. Quantum mechanics in the superposition, the മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ is something which you see in quantum biology. Photosynthesis നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുക, അതിനെയാണ് ബേസിക്കലി ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാന്റ്സ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രയോജനപ്രദമാണ്. നമുക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടും, നമ്മൾ ഓക്സിജൻ സർവൈവ് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തിരിച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ you have the vicious cycle over there. That is something which you know. But quantum calculations have thrown so much light in photosynthesis that the kinetics of the photosynthesis is not determined by the classical approach of the electrons and the protons and the chemicals which are involved in photosynthesis. Just imagine the photosynthetic mechanism of a green sulfur bacteria. Photosynthesis mechanism of green sulfur bacteria. നമ്മുടെ ബേസിക് ഫുഡ് എനർജി നീഡ് നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റും there is something which is known as quantum biology. അത് പറയാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ എനർജി ഒരു റിയാക്ഷൻ സെന്ററിൽ നിന്ന്, like something which is like a chlorophyll, it accepts the energy. Chlorophyll energy accept ചെയ്തിട്ട് what is happening over there? You have an electron hole pair, an excited pair, an exciton which is created in that particular compound. Appo energy vanna accept cheyidittu when your electron is going out, you actually have an electron hole pair temporarily. Ee electron hole pair avadannu reaction center like move cheyidittaan reaction nadakkunnathu. That is what is which is taking place in green sulfur bacteria. Ee reaction center like move cheyyunnathu ipo carlano busilano move cheyyunnathu ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല. But classical physics ന്റെ calculations വെച്ചിട്ട് you can never understand how this reaction center like മൂവ് ചെയ്യുന്ന കൈനറ്റിക്സ് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സിന് പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.
ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിയാക്ഷൻ സെന്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ എക്സൈറ്റോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ഇത് ഈ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടീനെ പോലെയാണ്. അതായത് നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു, ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല, പക്ഷെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്തു. കല്യാണം നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പൊ എങ്ങോട്ട് പോകും എന്നറിയില്ല. ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് മാർഗം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ സെന്റർ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് മാർഗം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ക്വാണ്ടം സൂപ്പർ പൊസിഷൻ. അതായത് the electron, the whole pair, that is the exciton which is created by the absorbing molecule, it takes all the possible paths. അതായത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പോകും റിയാക്ഷൻ സെന്ററിലേക്ക്, നേരെ പോകും റിയാക്ഷൻ സെന്ററിലേക്ക്, ഇങ്ങനെ പോകും റിയാക്ഷൻ സെന്ററിലേക്ക്, ഇങ്ങനെ പോകും റിയാക്ഷൻ സെന്ററിലേക്ക്. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മഹാരാജാസിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വരാം, ഈ മറ്റേ ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റിൽ കൂടെ വരാം, ബാക്ക് ഗേറ്റിൽ കൂടെ വരാം, ബാക്ക് ഗേറ്റിൽ കൂടെ കയറിയിട്ട് പിന്നെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വരാം. ഇതിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് ഗേറ്റ് എന്നുള്ളത് simultaneously our quantum mechanical state, your exciton determined simultaneously by the process of superposition. ഒരേ സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന പാർട്ടികൾ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടിയും വരും, ഒരേ സമയത്ത് ബാക്കി കൂടിയും വരും, ഒരേ സമയത്ത് മറ്റേ ഡയറക്ഷനിൽ കൂടി വരും. പക്ഷെ റിയാക്ഷൻ സെന്ററിലേക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നാണോ കൂടുതൽ എത്തുന്നത്, വൺസ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ഏത് പാത്ത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടിക്കിളിന് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും ആ ഏത് പാത്താണോ സ്വീകരിച്ചത് അതിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യും. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഞാൻ തന്നെ ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിൽ കൂടിയും വരികയാണ്. അപ്പൊ ബാക്കിൽ കൂടെ വരുന്നതാണ് കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വരാൻ ഏറ്റവും സൗകര്യം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഞാനും ബാക്കിലുള്ള ഞാനും തമ്മിൽ മേർജ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി നോൺ ആസ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ ഞാനായിട്ടുള്ള എനിക്ക് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാത്ത് വേസ് ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് അപ്പ്, എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാം. ആൻഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാത്ത് വേസ് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് യുവർ എക്സൈറ്റോൺ റീച്ചസ് ദ റിയാക്ഷൻ സെന്റർ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ഹാപ്പനിങ്. ആൻഡ് ദിസ് reaction is basically explained using superpositions. I am not going in detail to all these reaction mechanisms. Just understand that you have quantum mechanical applications over there. If you are interested, I am very happy to share this probably after the class. Another possibility of superposition explanation is the formation of universe. The universe namakkariyam, you have the white matter, which is the matter which you see around. That is actually 5 to 7%. 100% മാറ്റർ യൂണിവേഴ്സിൽ ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ അതിൽ 5% മാത്രമാണ് ഈ ഗാലക്സീസും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ മാറ്ററും മെറ്റീരിയലും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ്. ഈ 5% ബാക്കി 95% എവിടെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 95% ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആസ് ഡാർക്ക് എനർജി ആൻഡ് ഡാർക്ക് മാറ്റർ. സോ ഈ ഡാർക്ക് എനർജി ആൻഡ് ഡാർക്ക് മാറ്ററിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള ഈ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോ ഇഫ് യു ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബീങ് പ്ലേഡ്, it is actually a quantum mechanical calculation. ഒരു quantum fluctuation ഒരു സ്പേസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രം നോ വെയർ പാർട്ടികൾസ് ആർ ബീങ് ക്രിയേറ്റഡ്. അതായത് യൂണിവേഴ്സിൽ ആദ്യം ഈ പാർട്ടികൾസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായി, ഗാലക്സീസ് എങ്ങനെയുണ്ടായി, സ്റ്റാർസ് എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി എന്ന് ആൾക്കാർ പറയും. പക്ഷെ ഒന്നുമില്ലായ്മ, ശൂന്യത എന്നുള്ളത് സയൻസിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്. സീറോ, ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു കൺസിഡർ ടഗ് ഓഫ് വാർ, ഒരു ഓണം ടൈമിൽ നിങ്ങൾ വടംവലി നടത്തുമ്പോൾ വടംവലിയിൽ രണ്ട് പാർട്ടീസും ഒരേ ഫോഴ്സിൽ നമ്മൾ വടം വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ വടം അനങ്ങാത്ത പോലെ തോന്നും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? വടം വലിക്കുന്നില്ല എന്നാണോ അതോ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ വലിക്കുന്നു എന്നാണോ? രണ്ടാമത്തെ മീനിങ് അല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ യൂണിവേഴ്സിൽ there are so many forces which are equal and opposite to each other, and simple quantum fluctuations present in the universe will start up new particles, new stars, new galaxies. This is also possible. Quantum fluctuations വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ quantum fluctuations in universe just Google ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക. This video is in playing. This is a short video. Fluctuations ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാറുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഒരു empty space is never empty. അപ്പോൾ റൂദർഫോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പറയും ആറ്റംസ് ഹാവ് എംപ്റ്റി സ്പേസസ്. ശരിയാണ്, പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സൽ സ്പേസസ് എംപ്റ്റി അല്ല. യു ഹാവ് സോ മെനി ക്വാണ്ടം ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഹാപ്പനിങ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മൂമെന്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് ഡൈയിങ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് ഡൈയിങ്. At some particular point of time, the growing quantum fluctuations results in the formation of some cloud or some white matter, which ultimately results in the formation of stars and galaxies, and that is constantly happening in this universe. അപ്പോൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് പുതിയ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാകുന്നത്, പുതിയ കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്, പുതിയ മാറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിനാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്ന് വി കം ടു സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോൺസ്, വിച്ച് ബിഹേവ്സ് ആസ് വേവ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് which behaves as particles. This is a very funny troll. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇലക്ട്രോൺസ് വേവ് ആണ്. അപ്പൊ സയന്റിസ്റ്റ് എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കളയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ തീരുമാനം ഓക്കെ എന്നാ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഒരു ട്രോളാണിത്.
ബേസിക്കലി ഇലക്ട്രോണും ആ ഒരു നേച്ചർ ഉണ്ട്. ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ നേച്ചറാണ്, ഇലക്ട്രോണിന്റെ വേവ് നേച്ചറും പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചറാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് വി ലേൺ. പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ ഇലക്ട്രോണിന്റെ പഠിക്കാൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഐൻസ്റ്റൈന് നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുത്ത ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് തന്നെയാണ്. വെൻ ഫോട്ടോൺ a particle comes and hits a metal surface, the electrons are ejected out. This is possible only if the electron is actually a particle. So that actually explains the particle nature of electron, and wave nature of electron is explained by the interference pattern which you observe. So നമ്മളൊരു interference pattern, if you have an electron beam, നമ്മൾ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോളിൽ കൂടെ മാത്രമേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ വിടുന്നു, ആ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഹോളിൽ കൂടെ മാത്രം പാസ് ചെയ്യുന്നു, അടുത്ത ഹോളിൽ കൂടെ പാസ്, ഒന്നുകിൽ ഈ ഹോളിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹോളിൽ കൂടെ. ഇലക്ട്രോൺ പാർട്ടിക്കിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാത്രമേ പെരുമാറാൻ പാടുള്ളൂ. ബട്ട് സിൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ബിഹേവ്സ് ആസ് എ വേവ്, യു ഹാവ് bright dark fringes which you observe in your universe. That is basically because of the wave nature of electrons. So the Thomas Young's double slit experiment നിങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ്, ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് ഞാൻ എന്തിനാ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഇത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസിൽ വരും, ബിക്കോസ് യു ഹാവ് പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് വേവ് നേച്ചർ. പക്ഷേ ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിനെ പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഒന്ന്, ക്വാണ്ടം ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്, ക്വാണ്ടം കാൽക്കുലേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്ന് ഫ്രം നോവെയർ യു ക്യാൻ ടേക്ക് അപ്പ് ന്യൂ മാറ്റർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Another important aspect of the interference pattern of the electron or the photon or the quantum mechanical particles, you can determine the gravitational waves which is in the background of the universe. Adu engane determine cheyunu nu vechinnal, we are using the principles of interference to understand whether two black holes are colliding or not, whether a new heavy matter is formed or not. നമുക്ക് ഇപ്പോ ഒരു ഈ ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പുതിയൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ദേ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ സം ഒബ്സർവേഷൻ ടു ഹാപ്പൻ. അപ്പോൾ ഒബ്സർവേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് they use so many tools. Again, they use the principles of quantum mechanics to study the fluctuations in gravitational waves which are caused by the movement of a heavy object, by the collision of a heavy object, by the birth of a heavy object. പെട്ടെന്നൊരു സൈഡിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു, നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് നമ്മൾ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു, കൊളൈഡ് ചെയ്യാൻ പോയി തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊളിഷൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ഹെവി മാസീവ് ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്തു വരികയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ. അതിലേക്ക് ഐ ആം ഇൻവൈറ്റിംഗ് യു ടു സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്പേസ് ടൈം ഫോർത്ത് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ഐൻസ്റ്റൈൻ കൊടുത്ത മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് സ്പേസ് ടൈം. അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം, പക്ഷേ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ the space, the three-dimensional space which is existing, that is actually curved when your earth is sitting on the space. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ തോർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോളോ നമ്മുടെ ലുങ്കിയോ മുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കര സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇഫ് യു പ്ലേസ് എ ഫുട്ബോൾ ഇൻ ദ മിഡിൽ, എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ ഫുട്ബോൾ വെച്ച ഭാഗം കുഴിഞ്ഞു പോകും, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ആ ഫുട്ബോൾ ആണ് നമ്മുടെ ഭൂമി, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തോർത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്പേസ്. അപ്പൊ സ്പേസിൽ ഡിഫോർമേഷൻസ് വരുത്താൻ ഹെവി മാസീവ് ഒബ്ജക്റ്റിന് പറ്റും. അപ്പൊ ഇനി ആ തോർത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എഡ്ജിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു അയൺ ബോളോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ടെന്നീസ് ബോളോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെന്നീസ് ബോള് നമ്മുടെ ഫുട്ബോളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. കാരണം ഇപ്പൊ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് മീ, എന്നെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പേസ് കർവേച്ചർ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ടിപ്പിൽ, എന്റെ വിരലുകളുടെ ടിപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ബോൾ എന്തെങ്കിലും വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ മിഡിൽ. വെറുതെ ഫുട്ബോളും ടെന്നീസ് ബോളും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല, പക്ഷെ ഈ സ്പേസിലുള്ള ഡിഫോർമേഷൻ കാരണം ഇത് അട്രാക്റ്റഡ് ആവും. ഈ സ്പേസിലുള്ള ഡിഫോർമേഷൻ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അഗെയിൻ using the principles of quantum mechanics, that is the wave nature, that is interference pattern. എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ from a laboratory you send laser beams to two different directions which are kept at 4 kilometers. ആ അവിടത്തെ മിററിൽ നിന്ന് you are making the laser beam to come and coincide. നമ്മൾ ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലേസർ ബീമിനെ you are reflecting the laser beam by making it travel to 4 kilometers on either directions, and they are reflected back, and when they are reflected back and when they reach a point they ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫിയറൻസ് ആണോ, ഡിഫ്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫിയറൻസ് ആണോ, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് യു സേ അത് ലൈക്ക് പാത്ത് ലെങ്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട്, എന്തുമാത്രം വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വൺസ് യു ഗോ ടു ദ ഡിറ്റക്ടർ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് that the space through which your laser beam has traveled has caused a small influence on the wave, so-called wave of the photon, and that difference in wave
റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പാറ്റേൺ. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സ്പേസ്, ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനുള്ള സ്പേസിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു വേവ് പാറ്റേണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി കമ്പയർഡ് ടു ദിസ് വേവ്, ദ സെക്കൻഡ് വേവ് ദാറ്റ് ഇസ് അലോങ് ഡി ദാറ്റ് വിൽ ബി ആക്ച്വലി ഡിഫോം. അപ്പൊ നോർമൽ കേസിൽ ഇവർ തമ്മിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടോ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും മൈനർ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വിൽ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ യുവർ ഡിറ്റക്ടർ. കാരണം ആ വേവിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ സ്പേസിന് പറ്റും. ആ സ്പേസ് വേവിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ കാരണം, ആ സ്പേസിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്. That difference in gravitational wave is caused due to the presence of a heavy massive object or the collision of two massive objects like a black hole. So interference patterns can actually be determined. If physics teachers undananengil, if you go to physics lab, especially degree students, PG students, I mean എനിക്കറിയില്ല, ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസിന് പറ്റും. നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഡിഗ്രിക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി ഫിസിക്സ് ലാബിലേക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വേവിന്റെ അടുത്ത് പോയി നല്ല സൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ശബ്ദിക്കുക. നാച്ചുറലി ആ നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് വേവ്സ്, വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ വേവിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തിട്ട് പാറ്റേണിന്റെ ഡിഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ വാ കൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടിന് പകരം when gravitational waves comes, you can actually observe what is taking place in the universe. So quantum mechanics has application in the finding out the minor deformities which is taking place in gravitational wave, and the accuracy of this experiment is 0.00001. Just imagine how quantum mechanics has helped us understand the importance of universe. Another important principle of quantum mechanics, the quantum superposition, ഇതൊക്കെ സൂപ്പർപൊസിഷനിൽ വരുന്നതാണ്, അതായത് ശ്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് കാറ്റിൽ വരുന്നതാണ്, is quantum computing. നിങ്ങളൊക്കെ എത്ര കണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈലിന്റെ മെമ്മറി എത്രയാ? 128 GB അല്ലേ? ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഡ്മി 128 GB. ഞാനും ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിന്, ഞാൻ 84 ജനിച്ച ആളാണ്, എനിക്ക് 36 വയസ്സായി. ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഈ ഭയങ്കര ബാക്കുള്ള വലിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു, ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണുള്ള TV പോലത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു. ആ കമ്പ്യൂട്ടറുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓൺ ചെയ്യാൻ തന്നെ 10-15 മിനിറ്റ് പിടിക്കും. വിൻഡോസ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 പതുക്കെ വിൻഡോസ് വരുള്ളൂ. അന്ന് ഏറ്റവും വലിയ മെമ്മറി ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ആണ്. എന്റെ സ്കൂൾ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഞാൻ സ്കൂളിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഫ്ലോപ്പിയിലാണ്. ഫ്ലോപ്പിയുടെ സൈസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയോ? 128 KB. KB നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കാരണം നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന GB-യുടെ കാലഘട്ടത്താണ്. അപ്പൊ KB-യിൽ നിന്ന് MB-യിലേക്കായി, ഫ്ലോപ്പിയിൽ നിന്ന് CD DVD-യിലേക്കായി അല്ലെ? നേരം എന്നുള്ള സിനിമയിൽ CD റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയോ? DVD-യും അറിയാമെന്ന് പറയുന്നവരെ ആ സമയത്ത് അത് അറിയാമെങ്കിൽ ഭയങ്കര കാര്യമായിരുന്നു. ഒരു DVD-യുടെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി 4 GB or 5 GB, 4 GB ആയിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. അവിടെ നിന്ന് USB-യിലേക്കായി, പിന്നെ OTG ആയി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചിപ്പ് നോക്കൂ എത്ര ചെറുതാണ്, ആൻഡ് യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മെമ്മറി. സെയിം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് കമ്മിങ് വിത്ത് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്. നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏത് രീതിയിലാണ്? യു ഹാവ് ബിറ്റ് 0101. ചാൾസ് ബാബേജ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത ബിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 01 എന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റീസിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ വി ആർ ചേഞ്ചിങ് ബിറ്റ് ടു ക്യൂബിറ്റ്. ക്യൂബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ 0യും 1ഉം കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതായത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ശ്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് കാറ്റ് തന്നെയാണ്. നമ്മളൊരു സ്വിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ 0 അല്ലെങ്കിൽ 1 മാത്രമേ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കരുത്. ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇഫ് യു ആർ പ്രസിംഗ് എ സ്വിച്ച്, യു വിൽ ഐദർ ഗെറ്റ് ആൻ ആൻസർ 0 or you will get an answer 1. പക്ഷേ when you press a switch in qubit, a quantum computer, you will be getting 0, half, 3/4, 1/4, 1. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് സൂപ്പർപോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കി, ഇറ്റ്സ് എ പോളറൈസർ. അത് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ വരും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ സ്ക്രീനിൽ എല്ലാ ഡിജിറ്റ്സും അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് 8 എന്നുള്ള സംഖ്യയിലാണ്. 1ഉം 2ഉം 3ഉം 4ഉം 5ഉം 6ഉം 7ഉം 8ഉം 9 അടക്കം എല്ലാം വരുന്നത് 8 എന്നുള്ള സ്ക്രീനിലാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ സ്ക്രീനിലും 8 കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വിസിബിൾ. അപ്പൊ ആ 8ൽ നിന്ന് 1 ഉണ്ടാകുന്നു, 8ൽ നിന്ന് 2 ഉണ്ടാകുന്നു, 8ൽ നിന്ന് 3 ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ 8 ആണ് ക്യൂബിറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 simultaneously in one switch. അപ്പൊ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ യു ക്യാൻ ജനറേറ്റ് 1, യു ക്യാൻ ജനറേറ്റ് 2. അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ കാറ്റിന്റെ അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ എം വെരി ഫോർച്ചുനേറ്റ് ടു വർക്ക് വിത്ത് IBM. അമൃതയിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കെമിസ്ട്രി ഗ്രൂപ്പിൽ ഐ എം ഓൾസോ എ മെമ്പർ. ഐ എം വർക്കിംഗ് വിത്ത് IBM. I have a platform in IBM for doing my quantum calculations. അപ്പൊ ഞാൻ DFT കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ പേഴ്സണൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വർക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം I will do the same calculations in IBM where the calculations are very fast.
ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തീരുന്ന കാൽക്കുലേഷൻസ് വിത്തിൻ 1 or 2 days ഈ ക്വാണ്ടം ക്യൂബിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗിൽ പറ്റും. ആ ക്യൂബിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗിൽ പറ്റാൻ കാരണം സ്മോൾ പേസിൽ ഒരുപാട് മെമ്മറി, ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ബേസിക്കലി അഗൈൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് കാറ്റ്. അപ്പൊ ഡെഡ് ആൻഡ് അലൈവ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഐദർ ഡെഡ് ഓർ അലൈവ്, അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ക്ലാസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. ബട്ട് ക്യൂബിറ്റിൽ ഡെഡ് ആൻഡ് അലൈവ് കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത്, ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നു അല്ലെ? വന്ദനം. ഈ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. മോഹൻലാൽ ഗാദിയുമായിട്ട് കണ്ടിരുന്നെങ്കിലും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോയേനെ. പക്ഷെ മോഹൻലാൽ ഗാദിയായിട്ട് കാണാണ്ടിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? മേ ബി ഐ വിൽ ടേക്ക്, നമ്മൾ 10:15 തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്. ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗാദിയുമായിട്ട് കണ്ടിരുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് എ നോൺ ഫാക്ട്. ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവർ ഒരുമിച്ച് കാറിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേർ ഗോയിങ് ഇൻ 2 different directions. ഉഗ്രൻ ക്ലൈമാക്സ് ആണ്. ബട്ട് ഐ ഹാവ് ഓൾവേസ് തോട്ട് അത് കാണാണ്ടിരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ഗാഥയെ വിളിച്ചിട്ട് ഗാഥ ഫോൺ എടുത്തില്ല. പക്ഷെ ഗാഥ തിരിച്ചു വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മോഹൻലാൽ താക്കോൽ കളഞ്ഞു, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് ഗാർഡനിൽ പോയി തപ്പി താക്കോൽ എടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്ന് റൂം തുറന്ന് ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഫോൺ കട്ടാവും. ആ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് ഐ എം ടേക്കിംഗ് യു ടുവേർഡ്സ് ദ ക്ലൈമാക്സ്. അവിടെ മോഹൻലാലിന് ഗാഥയുടെ ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താ? വീട് പൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് താക്കോൽ ഇല്ലാണ്ട് മോഹൻലാലിന് ആ വീട് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് എ നോൺ ഫാക്ട് അല്ലെ? പക്ഷേ മോഹൻലാലും ഗാഥയും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ വേൾഡിലായിരുന്നെങ്കിൽ the climax of the story would have been different. This is because of tunneling. Tunneling effect എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി യു ഹാവ് എൻ എനർജി പാത്വേ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടണലിംഗ് എഫക്ട്, ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പിള്ളേർ, നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ മതിൽ ചാടാറുണ്ടോ? പണ്ടൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾ മാങ്ങ പറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഓണക്കാലത്ത് പൂ പറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ മതിൽ ചാടുമായിരുന്നു. ഇന്ന് ആൾക്കാർ മതിൽ ചാടുന്ന വേറെ പല കാര്യങ്ങൾക്കാണ്. ബട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ മതിൽ ചാടുന്നതിന് പകരം മതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഹോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ഹോളിന്റെ അകത്തെ കൂടെ പോകും. അങ്ങനെയും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പരിപാടി, സ്പോർട്സ് ഡേ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ആ പാടെ ഞാൻ ഷോർട്ട് പുട്ടിൽ മാത്രമേ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ നിൽക്കണമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ മുങ്ങും. ആ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ മുങ്ങുള്ളൂ, നോട്ട് ദ പോയിന്റ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ മുങ്ങുമ്പോൾ മതിൽ ചാടാൻ നല്ല ഹൈറ്റാ. അന്ന് എനിക്ക് ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഒന്ന് ചാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മതിലിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട്. വിൽ പീപ് ത്രൂ ദാറ്റ് ഹോൾ. അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ആ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ എല്ലാ കൊല്ലവും രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി നോൺ ആസ് ടണലിംഗ് ഇൻ ക്വാണ്ടം കെമിസ്ട്രി. അപ്പൊ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ടണലിംഗിൽ വെൻ ഇലക്ട്രോൺ വിച്ച് ഇസ് എ പാർട്ടിക്കിൾ, ക്ലാസിക്കൽ പിക്ചർ അനുസരിച്ച് യു ഹാവ് എ ബാരിയർ. ആ ബാരിയറിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ the electron won't be able to move because you have a strong electric field that is opposing the electron, and electron will be going in the opposite direction. But since electron is a wave, since electron is also a wave, angana parayunna actually, the electron slowly peeps through the energy barrier. ഒരു ചെറിയ പോസിബിലിറ്റി അവിടെ കൊണ്ടെത്തി. ഈ ആയുഷ്കാലത്തിൽ മുകേഷ് ഈ ഡോറിന്റെ അകത്തെ കൂടെ പ്രേതങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ, മുകേഷ് അല്ല ജയറ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ, ദിസ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾ ക്യാൻ മൂവ് ഇൻസൈഡ് ത്രൂ the so-called potential barrier, and it can reach the other side. And that is another weird or spooky feature of the quantum mechanics, and that is basically known as tunneling effect in quantum mechanics. ഇതിന്റെ equations ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. ആ equationsന്റെ ഒരുപാട് applications ഉണ്ട്. The first application is scanning tunneling microscopy. ഇത് നമ്മൾ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ, മോർഫോളജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. You have a tip, and this tip sends electrons towards this detector. You have a material which is kept at the surface of this, and this electron is being attracted from the negative terminal to the positive terminal. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു എയർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ആ എയർ ഗ്യാപ്പ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോണിന് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ബട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അത് പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ STM യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, STM ഇമേജസ് എടുക്കാറുണ്ട്. റിസർച്ചിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതെങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റി. ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രോൺ tunnels through the potential energy gap, and because of this tunneling nature of the electron moves towards this, and the electron can be detected. Adana tunneling effect or example. Another example of tunneling effect is the inversion of ammonia, which was discovered in 1934 using microwave spectroscopy. Ammonia D3H point group ആണ് when it is existing in a planar form. Normally adinte point group C3V ആണ്. പക്ഷേ umbrella inversion പോലെ both forms are possible, but it is found that because of the tunneling of ammonia through this energy barrier, either energy high energy state ആണ്, as you can see over here, the ammonia oscillates between these two forms by overcoming this energy barrier using tunneling effect, and this has been studied. Again, application of quantum mechanics in real world chemistry. Okay, another application of quantum mechanics is you have a parent nuclei. From that parent nuclei, when you have an alpha decay പുറത്തേക്ക് വരുന്നു, alpha particle പുറത്തേക്ക് വരുന്നു, you have a daughter nuclei. പക്ഷേ alpha particle എനർജി മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പാരന്റ് ന്യൂക്ലിയയുടെ എനർജി ബാരിയർ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും എനർജി ഇല്ല എന്നുള്ളത് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ബട്ട് ഈവൻ ദെൻ
the alpha particle is coming out. How it is coming out? Because of quantum mechanical tunneling. Small amount of alpha particle, ഒരു ചെറിയ പ്രോബബിലിറ്റി ഇങ്ങോട്ട് വരും. ആ പ്രോബബിലിറ്റി വന്ന് കൂടി the entire alpha particle will be out. ഇപ്പൊ നമ്മള് ക്ലാസിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ മുങ്ങരുത് എന്ന് ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊച്ചു കുട്ടികളെന്ന് പറയാം, ആനങ്ങാട് നിന്നോണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പതുക്കെ ഒരു കാല് ആദ്യം എടുത്ത് വെക്കും, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാല് ആദ്യം എടുത്ത് വെക്കും, പിന്നെ കൈ എടുത്ത് വെക്കും, പിന്നെ ഓടുമ്പോൾ ബാഗ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ഓട്ടം ഓടും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ടണലിംഗ് എഫക്ട്. ഈ ടണലിംഗ് എഫക്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സൂര്യൻ ഷൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ദ 4 hydrogen atoms doesn't have the energy to collide with each other because there is very strong repulsion from the highly positive nucleus between these 4 hydrogen atoms. But these 4 hydrogen atoms combines together only because of tunneling. ഇവർ തമ്മിൽ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ കൊളൈഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഇവർ റിപ്പിൾ ചെയ്ത് പോകുമെങ്കിലും ചെറിയ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദാറ്റ് പോസിബിലിറ്റി ഷിഫ്റ്റ്സ് ദ ഈക്വിലിബ്രിയം ടുവേർഡ്സ് ദ എൻറ്റയർ കൊളിഷൻ ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ സോ കോൾഡ് സ്റ്റാർസ്. അപ്പൊ ഏത് സ്റ്റാറിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ ക്വാണ്ടം ടണലിംഗ് ആണ് ടണലിംഗിന്റെ റിയൽ വേൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. അടുത്തത് ക്വാണ്ടം ഫ്രോഗ്, ക്വാണ്ടം തവള. ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടി എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലേ? ഞാൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ. Yeah, it's okay, Aaron. Yeah. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ക്വാണ്ടം ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടാൽപോളിന്റെ വാലിൽ ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ ബേസിക്സിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് ടെൽ യു ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്. ഞാൻ കുറെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തായിരുന്നു ബേസിക്സിൽ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ലേറ്റർ. അപ്പൊ ടാഡ്പോളിൽ യു ഹാവ് ദിസ് ടെയിൽ. ഈ ടെയിൽ ടാഡ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുറിച്ച് കളയും അല്ലെ? അത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടാഡ്പോൾ ആൾക്കാർ ഈ മുറിച്ച് കളഞ്ഞ ടാഡ്പോളിന്റെ ഈ ടെയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ടെയിൽ എടുത്തിട്ട് ഇവരൊരു കൊളേജൻ സൊല്യൂഷനിൽ കൊണ്ടിട്ടപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊളേജൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ജലാറ്റിനായിട്ട് മാറി. ഇതിന് ബേസിക്കലി കാരണം ഈ ടാഡ്പോളിന്റെ ടെയിലിൽ യു ഹാവ് എ കെമിക്കൽ വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് കൊളേജനേസ്, an enzyme. That enzyme is responsible for breaking this collagen and disrupting the tail. അപ്പൊ ടെയിൽ എടുത്ത് മാറ്റാൻ ഈ കൊളേജനേസ് എന്നുള്ള എൻസൈമാണ് സഹായിക്കുന്നത്. ഇതിലെന്താ സാർ ഇത്ര പുതിയ എൻസൈം ആണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും, ഓഫ് കോഴ്സ് അത് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇത് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് കൊളേജൻ and it is broken down, and basically it is actually a hydrolysis reaction in which water is coming and acting over the collagen, and the collagen is actually broken down into the so called gelatin. Appo a hydrolysis nadakumbo you have a transition state over here. You have a transition state over here in which temporarily the aspartic acid group, I suppose collagenase ulla aa group inde oxygen atom is temporarily coordinated to the nitrogen atom, and the hydrogen atom is coordinated to the next part of the collagen. So ningal ee structure kandu kayna manasilagum you have so many dotted bonds. ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക. ഈ dotted bonds ലെ hydrogen atoms അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ that is again quantum mechanical tunneling. ആ ടണലിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസത്തിൽ കാണുന്ന പല ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സും പോസിബിൾ അല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജനേഷൻ റിയാക്ഷൻ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് രണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്മോൾ വീക്ക് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാറ്റാലിസിസിൽ പഠിക്കും. പക്ഷെ കാറ്റാലിസിസിൽ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നടക്കുന്ന പോസിബിൾ ഇന്ററാക്ഷൻസ് എല്ലാം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ടണലിംഗിലൂടെയാണ്. അതർവൈസ് ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. പക്ഷെ ആ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. സോ കൊളേജനേസ് which is acting to for disrupting the tail of the tadpole, that is again quantum mechanical in nature. So enzyme activity basically is quantum mechanical in nature. പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വരുന്ന ഓക്സിജൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ലങ്സിലേക്ക് പോയി ആൽവിയോളൈ എന്നുള്ള പ്രൊജക്ഷനിൽ കൂടെ ഓക്സിജൻ മാക്സിമം നമ്മൾ ലങ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് മൈറ്റോകോൺട്രിയയിൽ എത്തിയിട്ട് ഫ്രം ദെയർ അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് synthesis ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റിൽ you have a series of reactions. In these series of reactions you have two important steps in which NADH is converted to NAD+. ഒരു H+ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നു, and you have a difference in the concentration of H+ on either side of the inter membrane space and the mitochondrial matrix. ഈ either സൈഡിലുള്ള H+ concentration ആണ് റിയാക്ഷൻ മുമ്പോട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്, and ultimately adenosine diphosphate ATP adenosine triphosphate ആയിട്ട് മാറും by movement of H+ from the intermembrane space to mitochondrial matrix. You have an energy barrier over here, and it is actually a quantum mechanical tunneling which is taking place starting from NADH to NAD+. ഈ H പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മുതൽ ATP synthesis വരെ you have an energy potential barrier, and because of the tunneling effect of these protons and the difference in concentration results in the formation of ATP. അപ്പോൾ ATP synthesis നമ്മുടെ എനർജി കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടി it is basically quantum mechanical in nature. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് നോട്ട്സ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കൂ. ഈ രണ്ട് നോട്ട്സ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ഈ രണ്ട് കയർ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഈ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഈ കയർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ഈ രണ്ട് കയറും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോട്ട്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കയർ ഉപയോഗിക്കാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്ലാസിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി ദിസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇസ് പോസിബിൾ എന്നുള്ളതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം. എവല്യൂഷനിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട്. മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത്? സ്മോൾ മിസ്റ്റേക്സ് വൈൽ കോപ്പിംഗ് ദി ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം DNA. മെസ്സഞ്ചർ RNA-യിലേക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്മോൾ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മുടെ DNA-യിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എവല്യൂഷന്റെ എല്ലാത്തിനും മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. മ്യൂട്ടേഷൻ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആണോ നോൺ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആണോ, അത് എൻവയൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു ടോക്കിനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ മ്യൂട്ടേഷന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ടണലിംഗ്. ഹൗ ഡു യു നോ ദാറ്റ്? ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ. ഈ അഡിനിൻ തൈമീൻ പേർ നോക്കുക. അഡിനിൻ യു ഹാവ്, തൈമീൻ യു ഹാവ് എ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഓവർ ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ. ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു നൈട്രജൻ, സെക്കൻഡ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഓക്സിജൻ. അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ താഴത്തെ നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിൽ നൈട്രജൻ ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ, ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദിസ് നൈട്രജൻ. അതുപോലെ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹൈഡ്രജൻ ഹാസ് ബീൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദ നൈട്രജൻസ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറിലെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയില്ല, ഒരു വെൽക്കം പാർട്ടിയോ വല്ല ഫെയർവെല്ലോ ഒക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈസ നിന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇരുന്നാലും എന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇരുന്നാലും ഒരുപോലെയല്ലേ എന്ന് പറയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് കാര്യമായിട്ട് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. ഒരു ഈക്വപൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് പോലെ ഇവിടെ നിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങളുടെ ഈ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റലിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് 4s-ഉം 3d-യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി നിൽക്കുന്ന പോലെ 3d 5 4s1-ഉം 3d 4 4s2 എന്ന് പറയുന്ന പോലെ യു ഹാവ് ദ പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദീസ് ടു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ടു സ്വിച്ച്. ഇത് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഗൈൻ ടണലിംഗ്, ബിക്കോസ് യു ഹാവ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ വിച്ച് ഇസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ AT pair in the form of so many chemicals, maybe hydrophobic interaction, maybe the presence of water. അപ്പോ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ഓവർകമ്മിങ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ there is always a possibility of these hydrogens to exchange, and as a result of this exchange what happens is mutation will take place. കാരണം ഈ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഈ DNA സ്റ്റാൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ DNA സ്റ്റാൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ കോപ്പി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ? ഈ നൈട്രജനിൽ 2 ഹൈഡ്രജൻ വേണ്ടിയിരുന്നു, പക്ഷെ ഈ നൈട്രജനിൽ 1 ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന് പകരം ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഹൈഡ്രജൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നേരത്തെ ഇല്ലാത്തത്. പക്ഷെ ദി ഇൻഫോർമേഷൻ വിച്ച് ദിസ് കൺവേസ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ മ്യൂട്ടേഷൻ. അടുത്തത് ക്വാണ്ടം എൻടാങ്കിൾമെന്റ്. ഐ തിങ്ക് ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് വിത്ത് ക്വാണ്ടം എൻടാങ്കിൾമെന്റ്. അതുകൂടി പറഞ്ഞില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനം ഇല്ല, കാരണം ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടം ബയോളജി. ക്വാണ്ടം എൻടാങ്കിൾമെന്റ് ഞാൻ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചതാണ്. നിങ്ങൾ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ, പ്രേമിക്കണം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല, അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം. ജീവിതം കളയരുത്, ജോലി കിട്ടിയിട്ട് വേണം പ്രേമിക്കാൻ, അതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല. ജീവിതം തന്നെയാണ് വലുത്. അപ്പൊ പ്രേമിക്കുമ്പോൾ വീട്ടുകാരൊരിക്കലും പിടിക്കും, സംശയമൊന്നുമില്ല. പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ പ്രേമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തമ്മിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കോൺടാക്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും, വീട്ടുകാർ അറിയാൻ. ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് പോസിബിൾ? ക്വാണ്ടം എൻടാങ്കിൾമെന്റ്. നിങ്ങൾ ബോയ്സ് സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ ഈ ഇവരെല്ലാവരെയും ഫ്രണ്ട്സ് പരസ്പരം കാണരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ഫ്രണ്ട്സിനെ. ബട്ട് വെൻ an earthquake takes place ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ആ ചെറിയൊരു ഗ്രൗണ്ടിന്റെ സൈഡിലുള്ള മതിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുകൂടും. ഇവർ തമ്മിൽ ഫോൺ കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ല, ഇവർ തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല, വാട്സാപ്പ് ഇല്ല, ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ല, ലാൻഡ് ഫോൺ പോലും ഇല്ല. പിന്നെ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഇവരെല്ലാവരും കൂടി അവിടെ ഒത്തുകൂടണം? അവരൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒത്തുകൂടുന്ന സ്ഥലത്തിൽ ഒത്തുകൂടി. ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി സം കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിച്ച് വാസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദർ ഹെഡ്സ് സോ ദാറ്റ് ഓൾ അസംബിൾഡ് അറ്റ് one particular area. That is basically known as quantum entanglement. അപ്പൊ ക്വാണ്ടം എൻടാങ്കിൾമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് 2 particles which are entangled towards each other. 2 particles which are entangled towards each other എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ഹാവ് എ ഫോട്ടോൺ which is moving from this source. അപ്പൊ ഒരു ഫോട്ടോണെ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അയക്കുന്നു, ഈ ഫോട്ടോണെ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അയക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഫോട്ടോൺ A ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഒരു ഫോട്ടോൺ B ഡയറക്ഷനിലേക്കും പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് A and B are entangled, നമ്മൾ എയിൽ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തുമ്പോൾ ബിയിൽ വേറെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തും. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂൾ ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഡാൻസ്, ആ ഒരു പ്രത്യേക ഡാൻസ്. ആ ഡാൻസിന്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല. ആ ഡാൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഡാൻസിൽ 2 പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് ഡാൻസ് ചെയ്യും, പക്ഷെ ഈ 2 പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ യു ഹാവ് എ ബാരിയർ. അപ്പോൾ ഇവര് പരസ്പരം ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഡാൻസിന്റെ സിൻക്രണൈസേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ നോക്കിയിട്ടാണ് മാർക്ക് ഇടുന്നത്. ആ ഡാൻസ് ഫോമിന്റെ പേര് സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല, അടുത്ത ടോക്കിന് മുമ്പ് പഠിക്കണം. ഞാൻ കുറെ ആയി ഈ പേര് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ? ഒരു പെൺകുട്ടി ഡാൻസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം. അതാണ് അതിന്റെ സിൻക്രണൈസേഷൻ.
ഈ സ്പൂക്കി ആക്ഷൻ അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ഐൻസ്റ്റൈൻ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയ ഈ ക്വാണ്ടം എൻടാങ്കിൾമെന്റ് എന്നുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡാൻസ് ചെയ്ത രണ്ട് പെണ്ണുകളും എൻടാങ്കിൾഡ് ആണ്. ഒരു പെണ്ണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ പെണ്ണും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് മൂവ് ചെയ്യും. കുറച്ചും കൂടി മാന്യമായ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താ? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ഇലക്ട്രോൺ മൈനസ് ഹാഫ് ആണ്. ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും എൻടാങ്കിൾഡ് ആയതുകൊണ്ടാണത്. സിൻസ് ദീസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എൻടാങ്കിൾഡ്, ഒരെണ്ണം പ്ലസ് ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് മൈനസ് ഹാഫ് ആയാലേ പറ്റുള്ളൂ, ഇറസ്പെക്ടീവ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഞാൻ സജിത് സാറിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു, അതായത് ഒരു ആറ്റത്തിന് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, ദേ ആർ ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ്, സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്. ആ ഇലക്ട്രോണെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരെണ്ണം സജിത് സാറിന്റെ വീട്ടിലും ഒരെണ്ണം ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലും കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈവൻ ദെൻ സജിത് സാർ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്ലസ് ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ എന്റെ ഇവിടെ മൈനസ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും. സജിത് സാർ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ മൈനസ് ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ എന്റെ ഇവിടെ പ്ലസ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് എൻടാങ്കിൾമെന്റിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പൊ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐൻസ്റ്റൈൻ EPR പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയും. ഐൻസ്റ്റൈൻ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നഖശിഖാന്തം ഒപ്പോസ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഇസ് എഗൈൻസ്റ്റ് ഹൈസൻബർഗ്സ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ബട്ട് that has been proved because it has been tested over miles for communication. ഒരു ന്യൂറോണിലെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ, രണ്ട് പാർട്ടികളിലെ ന്യൂട്രോണിൽ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഈ ന്യൂട്രോണിൽ കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ ന്യൂട്രോണിൽ കൂടെ ഇൻഫോർമേഷൻ റിട്രീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഇതൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ബട്ട് പ്രോബബ്ലി ആഫ്റ്റർ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 100 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഇതൊന്നും കാണാൻ ഞങ്ങളൊന്നും ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇൻ കേസ് യു ആർ അലൈവ്, പ്രോബബ്ലി യു വിൽ വിറ്റ്നസ് ഓൾ ദീസ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ തിങ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മാഗ്നെറ്റോ റിസപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ബേർഡ്സിന്റെ മൈഗ്രേഷൻ ഇവർ എങ്ങനെയാണ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സോ കോൾഡ് ക്വാണ്ടം എൻടാങ്കിൾമെന്റ്. ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് യൂസിങ് ആൻ എംബ്ലിൻ ഫണൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബേർഡ്സിന്റെ അഫക്ട് ചെയ്യുമോ നോക്കാൻ ഇങ്ങനൊരു ഫണൽ വെച്ചിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബേർഡ്സിന് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ആ ബേർഡ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഏത് ലെവലിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബേർഡ്സിന്റെ കണ്ണിൽ സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്രൈ പ്രോട്ടീൻസ്, ക്രിപ്റ്റോക്രോം എന്ന് പറയും. ആ ക്രൈ പ്രോട്ടീൻസ് ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഈ ബേർഡ്സ് ഒക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രമാണ്. ഡാർക്ക് ടൈമിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് വേറൊരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്. എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് കുറെ പറയണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തുന്നു. ഈ ക്രൈ പ്രോട്ടീൻസിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് when the light falls on the top of cry proteins in the eyes of the birds, എസ്പെഷ്യലി യൂറോപ്യൻ റോബിൻ, ഈ ഒരു ബേർഡ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രാവുകളെയൊക്കെ ദൂതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കില്ലേ, ഒരു പണ്ടത്തെ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, കബൂത്തർ ജാ 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 എന്നുള്ളൊരു പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ, ഞങ്ങളെക്കാൾ സീനിയർ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അത് ഓർക്കും. അപ്പൊ അത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാവിന് ഉപയോഗിക്കും. അതൊക്കെ ബേസിക്കലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് മാഗ്നെറ്റോ റിസപ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ യൂറോപ്യൻ റോബിൻ ആൻഡ് പിജൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം എൻടാങ്കിൾമെന്റ്. അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ദ ക്രിപ്റ്റോക്രോം ഗെറ്റ്സ് എക്സൈറ്റഡ്. ഈ എക്സൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസ്, രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ദീസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ആൻ എൻടാങ്കിൾഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പൊ ഈ എൻടാങ്കിൾഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് സിംഗിളറ്റ് ആയിട്ടും ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിട്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ സിംഗിൾ ട്രിപ്ലറ്റ് റേഷ്യോ in the eyes of the particles, the eyes of the bird, results in two different chemical reactions. അപ്പോൾ എക്സൈറ്റഡ് ആകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് ബേർഡിന് ഒരു ന്യൂറോൺ സിഗ്നൽ പോകും. അതേ ഇലക്ട്രോൺ ട്രിപ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രിപ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ വേറൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് വേറൊരു സിഗ്നൽ പോകും. അപ്പൊ ഈ സിംഗിൾ ട്രിപ്ലറ്റ് റേഷ്യോ ഈ ബേർഡ് എപ്പോഴും കണ്ണിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദിസ് റേഷ്യോ ഇസ് ആക്ച്വലി അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ magnetic field of the earth, and that is basically known as free radical mechanism of it is free radical mechanism. ഈ free radical mechanismത്തിൽ twin pair mechanism എന്നൊക്കെ പറയും. ഈ മെക്കാനിസത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ സിംഗിൾ ട്രിപ്ലറ്റ് ratio is disrupted by the earth's magnetic field, and depending upon the signal which the bird receives, bird moves along the direction of the magnetic field. അപ്പോൾ അവിടെയും ഈ ക്വാണ്ടം എൻടാങ്കിൾമെന്റ് ഉള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബേർഡ്സിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ ഫൈൻഡിങ് നെമോ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടൊരു മൂവിയാണ്, ഡിസ്നിയുടെ, നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു മൂവിയാണ്. നെമോ എന്നുള്ള ഫിഷിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആ ഫൈൻഡിങ് നെമോയും ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ടണലിംഗ്. നമ്മൾ മണക്കുന്നത് പോലും, നമ്മുടെ മണം പോലും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ടണലിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കെമിക്കൽ വന്ന് നമ്മുടെ മൂക്കിൽ വന്ന് when it comes to the nose, ഒരു G protein activated ആയി, that actually sends neuron signals, ഓപ്പണിംഗ് അപ്പ് ദ സോഡിയം ചാനൽ, കാൽഷ്യം ചാനൽ, ഒരുപാട് ചാനൽസ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പല സെൻസേഷൻസും ഉണ്ടാവും സ്മെല്ലിൽ. അപ്പൊ നോസ് ചാനൽസ് എയർ ടു ഓൾഫാക്ടറി എപ്പിത്തീലിയം, ഇവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നോസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്.
ആ നോസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എൻസൈം ഉണ്ട്, റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നോർമലി മനസ്സിലാക്കിയ മെക്കാനിസം നാക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ നോസിലേക്ക് ഒരു കെമിക്കൽ പോയി അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്, സെക്കൻഡറി ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ, വാൻഡർവാൽസ് ഫോഴ്സ്, അത് ഇത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബോണ്ടിങ് നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മണം ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരേ സ്ട്രക്ചറുള്ള കോമ്പൗണ്ടിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ മണം കിട്ടണം എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഏകദേശം ഒരേ സ്ട്രക്ചറുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇവരുടെ മണം ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇ ആൻഡ് ഇസഡ് ഐസോമേഴ്സ് സ്ട്രക്ചറലി ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. പോട്ടെ, ഐസോമറിക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ഇവിടെ സ്ട്രക്ചറലി വെരി സെയിം ആണ്. ലിമോണിനും ഡൈപെന്റീനും സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് അപ്പോഴും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പോട്ടെ, ഇതിലൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. എന്നാലും സാറേ ഗ്രൂപ്പിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ, മണത്തിന് വ്യത്യാസം വരാലോ, ആയിക്കോട്ടെ. ബട്ട് പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ എന്താ സെയിന്റ് പ്രാഞ്ചിയേട്ടനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 3 ദൃശ്യങ്ങൾ കാട്ടിത്തരാം. ഇവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ഈ 3 മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 6 മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ബട്ട് ദേ ഹാവ് ദ സെയിം ഓർഡർ, ഒരേ മണം. NO2 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ NO2 ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല, ഒരേ മണം. ഹൗ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ്? അപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമല്ല വിച്ച് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. അതിനായി ഇൻവൈറ്റ് യു ടു സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇന്നലാസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രോൺ ടണലിംഗ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. ഇന്നലാസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രോൺ ടണലിംഗ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി ഇതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് മൈ ടോക്ക്. Electron tunneling spectroscopy, you have 2 metal plates and you have the material in between. When electron is allowed to tunnel through from one plate to another, normal tunneling സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ there is always a possibility for this electron to undergo an inelastic tunneling. കാരണം ഈ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡീഎക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട്, ആ ഡീഎക്സൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ. ആ ഡീഎക്സൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഡീഎക്സൈറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ that energy which is resulting from the de-excitation, it's transferred to the vibration of the molecule. That vibration of the molecule triggers something in our nose, and that trigger is observed in the form of smell. അപ്പോൾ മോളിക്യൂൾസിന്റെ വൈബ്രേഷൻ സ്മെല്ലിന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതായത് സൾഫർ ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസിന് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്, ബോറൈൻസിനും സൾഫർ ഹൈഡ്രജൻ കോമ്പൗണ്ട്സിനും ഒരേ മണമാണ്. ബിക്കോസ് ദർ ബോൺസ് വൈബ്രേറ്റ് എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് 76-78 tetrahertz. ഇത് തന്നെ നമ്മൾ വൈബ്രേഷനിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ കൈനറ്റിക് ഐസോട്രോപിക് എഫക്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈഡ്രജനെ ഡ്യൂറ്റീരിയം വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈബ്രേഷണൽ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജനെ ഡ്യൂറ്റീരിയം വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന മണമായിരിക്കില്ല അതേ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഡിറ്റീരിയേറ്റഡ് ഫോമിൽ കിട്ടുന്നത്. അസിറ്റോണിനെ നമ്മൾ ഡിറ്റീരിയേറ്റഡ് ഫോമിലും ഓഫ് അസിറ്റോണും വെറും അസിറ്റോഫിനോണും വെറും അസിറ്റോഫിനോണും വെച്ചിട്ട് ബീസിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അസിറ്റോഫിനോണിലേക്ക് മാത്രമേ ബീസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഡിറ്റീരിയേറ്റഡ് ഫോമിലേക്ക് ബീസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് vibration plays a very important role in the so-called smell. So there is actually a combination of the structure as well as the vibration, which is basically known as the quantum vibration theory, which is resulting in the smell of small molecules എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ചുരുക്കത്തിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ ഇനിയും അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ കൃത്യം 1 മണിക്കൂർ എടുത്തു. നമ്മൾ 10:15 തുടങ്ങി, 11:15 അവസാനിപ്പിച്ചു. We have so many applications of quantum mechanics hereby. ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഡ്രഗ് ഡിസൈനിങ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. ഇനീഷ്യലി ഏത് വാക്സിൻ ആണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് റിസപ്റ്റർ മോളിക്യൂൾസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയിട്ട് വാക്സിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും. And from here I put an end to my talk, and this is my personal channel basically known as Science with AK. ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് അതർവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നും കിട്ടാത്ത ഇൻഫർമേഷൻസും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസും അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് എൻ്റെ ഒരു ചാനലാണ്. പണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് റൺ ചെയ്യായിരുന്നു. ലോക്ക്ഡൌണിൽ തുടങ്ങിയതല്ല, അത് പണ്ടേ തുടങ്ങിയതാണ്. പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറെ ബ്രേക്സ് വന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇടാൻ പറ്റാണ്ടായിപ്പോയി. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പിന്നെയും അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് ഇടും തോന്നുന്നു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നമുക്ക് സയൻസ് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ഓർ ഗോ ടു ചാനൽ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ വെബ്സൈറ്റ്. എൻ്റെ ഞാനൊരു ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റും കൂടിയാണ്. യു ഹാവ് സോ മെനി പബ്ലിക് ടോക്സ് ഇൻ ദെയർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എൻ്റെ ചാനൽ അല്ലാണ്ട് വേറെ യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഉണ്ട്. അതിൽ എൻ്റെ ഇൻവൈറ്റഡ് ടോക്സ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ടോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതും സയൻസിന്റെ ഒരുപാട് ആസ്പെക്റ്റിലെ ടോക്സ് ഉണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, ഓഫ് കോഴ്സ് യു go and see. And I thank everyone for this wonderful opportunity to address the students, and thank you one and all. And I'll be happy to answer a few questions if you prefer. Now the session is open for discussion. Thank you, ലാലി, മിസ് അമല, താങ്ക് യു. ആരൊക്കെയാ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് അറിയാണ്ട് വിളിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക.
താങ്ക് യു. ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. താങ്ക് യു. Have any questions, please? Yes, please. പറയൂ. Hello. Happy New Year. വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ടോക്ക്. താങ്ക് യു. ആദ്യത്തെ കുറച്ച് മിസ് ചെയ്തു, എന്നാലും ബാക്കി എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റി. ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ബാക്കി കേട്ടോളാം. ഈ നോസിന്റെ ആ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു സംശയം വന്നത്, മോളിക്കുലർ വൈബ്രേഷൻ നമ്മളുടെ നോസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ സ്മെല്ല് ഫീൽ ചെയ്യാത്തത്? അതിന്റെ ആ ഒരു അങ്ങനെയല്ല. മിസ്സിന്റെ വോയിസ് കാരണം എനിക്ക് എന്റെ വോയിസ് ഇത് ഞാൻ മേ ബി ഇഫ് ഐ ഗോ ബാക്ക് ടു ദ സ്ലൈഡ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ നോസിന്റെ അകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ നോസിലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒളിഫാക്ടറി എപ്പിത്തീലിയം, ഓക്കെ, ഈ ഒളിഫാക്ടറി എപ്പിത്തീലിയം അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മിസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ബിഗ് സ്ട്രക്ചർ. അപ്പൊ ആ സ്ട്രക്ചറിന്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സും ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് ആ സ്ട്രക്ചറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് മൂവിംഗ് ഫ്രം വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ടു അനദർ എൻഡ്, ആൻഡ് ദ മോളിക്യൂൾ വിച്ച് വി സ്മെൽ ഇസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ മോളിക്യൂള് നടുക്കിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇഫ് ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ആക്ടിവേറ്റ്സ് ദ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ, ദാറ്റ് വിൽ ട്രിഗർ എ ന്യൂറോൺ റിയാക്ഷൻ ഇൻ RS. അതാണ് ഒന്ന്. രണ്ട്, അതാണ് ബേസിക്കലി നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരേ മോളിക്യൂൾ തന്നെ. ഒളിഫാക്ടറി എപ്പിത്തീലിയത്തിന്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കോസിങ് വൈബ്രേഷൻ. അപ്പോൾ തിരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് പല ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ടണൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻഎലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഈ സെക്കൻഡ് പോസിബിലിറ്റി, ഈ ഇൻഎലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ എനർജി ഗ്യാപ്പുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും വൈബ്രേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ ആ സ്മെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ സ്വീറ്റ് സ്മെല്ലിന് ഒരു വൈബ്രേഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും, സോർ സ്മെല്ലിൽ ഒരു വൈബ്രേഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും, റോസിന്റെ സ്മെല്ലിൽ ഒരു വൈബ്രേഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇവർ തമ്മിലൊരു എന്താ പറയാ റെസണൻസ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബേസിക്കലി റെസണൻസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇത് മാത്രമാണ് മെക്കാനിസം എന്ന് അവർ പറയുന്നില്ല ടീച്ചറെ. ഇത് ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ്. ഉള്ള എവിഡൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയും നടക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന തിയറിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ. ഈ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഭയങ്കര ഡിഫറൻറ്റാ. ഇതിന്റെ വൈബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഏകദേശം സെയിം ആണ്. പക്ഷേ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും രണ്ടും മടങ്ങാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരിപ്പോ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ചില മോളിക്യൂൾസിൽ ഈ വൈബ്രേഷൻസ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചില മോളിക്യൂൾസ് സ്ട്രക്ചറാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഏതിലാണ് സ്ട്രക്ചർ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്, ഏതാണ് വൈബ്രേഷൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇനിയും അറിയില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഓപ്പൺ ടു റിസർച്ച് ഈവൻ നൗ. ചോദിച്ചതിന്റെ ഉത്തരം അതാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടെ. പ്ലീസ്. ഈ വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഏത് റേഞ്ചിലുള്ളതാണ്? അത് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യലി അങ്ങനെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് സ്മെല്ല് ഫീൽ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെയല്ല. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആ മോളിക്യൂളിന്റെ ബോണ്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പൊ ഇപ്പോ സൾഫറിന്റെ സ്മെല്ല് ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ 76 ഹേർട്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഹേർട്സിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോളിക്യൂൾ നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്മെല്ല് എന്തായാലും കിട്ടും. അതാണ് ഇൻഡയറക്ട്ലി അവർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആ മോളിക്യൂളിന്റെ ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രക്ചറേയും അത് ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ആ വൈബ്രേഷണൽ ബോണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ മണം കിട്ടണമെന്നില്ല. അതാണ് സ്ട്രക്ചറും ഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, വൈബ്രേഷനും ഡിപെൻഡന്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഡ്യുവൽ പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ്. ഇതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് യെറ്റ് ടു ബി എക്സ്പ്ലോർഡ്. സാർ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റർഫറൻസ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിനോട് യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ലാബിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈവൻ സൗണ്ട് വേവ്സിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, സ്പേസ് ടൈമില് കർവേച്ചറിന് വ്യത്യാസം വരുത്തത്തക്കവണ്ണം സ്ട്രോങ് അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ സൗണ്ട് വേവ്സ് എന്നും പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ സൗണ്ട് വേവ്സ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് ഇതിന്റെ സോഴ്സിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കില്ലേ അവിടെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? യെസ്, നമ്മൾ അതൊക്കെ നള്ളിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തുന്നത്. സൗണ്ട് വേവ്സിനെ സ്പേസിൽ മാത്രം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ്.
ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വേവ്സും ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴും വരുന്നൊരു റേഡിയേഷൻ പോലെയല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ബാക്കിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടണലിൽ കൂടിയാണ് ഇത് അയക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് വെറും സ്പേസിൽ കൂടിയല്ല. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് വി ആർ ആക്ച്വലി എക്സ്പോസിങ് ദീസ് ലേസേഴ്സ് ടു വേവ്സ് എലോൺ. പിന്നെ ലാബിൽ ഞാൻ സൗണ്ട് വേവ്സ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, ലേസർ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ പോയി നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇമീഡിയറ്റ് വിസിനിറ്റിയിൽ ലേസർ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യും, ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേണിൽ വ്യത്യാസം വരികയും ചെയ്യും. അതുപോലെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് സ്പേസിൽ പോസിബിൾ ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പറഞ്ഞു. അല്ല, സൗണ്ട് വേവ്സ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സുമായിട്ട് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുക? ലൈക്ക് എന്താ പറയാ മിസ്, ഇത് എന്താ പറയാ ഇന്ററാക്ഷൻ അല്ല മിസ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു എയറിൽ ഇപ്പോ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലേസർ അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ അടിയിൽ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. അതായത് നമ്മൾ ലേസർ കൊണ്ട് കൈ വെറുതെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് തന്നെ നമുക്ക് സൗണ്ട് കൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മിസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ബലത്തിലാണ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ററാക്ഷൻ എന്നുള്ളതല്ല, ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസിൽ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് കോസസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഹലോ. ജൂലി ആണ്. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനല്ല, വളരെ മനോഹരമായി സൈക്കിൾ തുടങ്ങി ചാക്കോ മാഷിലൂടെയും കുമ്പിടിയിലൂടെയും വന്ദനത്തിലും പ്രാഞ്ചിയത്തിലൂടെ ഇത്ര മനോഹരമായി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ ഒരു ടോക്ക് വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെയധികം പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. ഒരു ഓർമ്മ പങ്കുവെച്ചോട്ടെ. ഒരു 2005-2006 കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനന്ന് സെന്റ് പോൾസിൽ ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ SH ഒരു വളരെ മിടുക്കനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വന്നിട്ടുണ്ട്. അരവിന്ദ് എന്നാണ് പേര്, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനന്ന് അവിടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെന്റ് പോൾസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കേട്ടതാണ്. ഇന്നിപ്പോ ഈ ടോക്കിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഇത്രയും മിടുക്കനായ ഒരു അധ്യാപകൻ കൂടിയാണെന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എനിക്ക് അരവിന്ദോട് ഈ ഒരു ന്യൂ ഇയർ സമയത്ത് പറയണമെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് മാത്രം പറയാണ്. എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. താങ്ക് യു. ശ്രീഷ ഹിയർ. ഞാനും ഇതുപോലെ ജൂലി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ്. എനിക്ക് ഒരു സംശയമുണ്ട് അതിനകത്ത്, അത് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കാം. എനിക്ക് ലിമോണീനും ഡൈപെൻറ്റീനും പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി ക്ലിയർ ആയില്ലായിരുന്നു. അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്, അതൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. ലിമോണീനും ഡൈപെൻറ്റീനും പറഞ്ഞില്ലേ? ലിമോണിൻ ഡൈപെൻറ്റീൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവരുടെ സ്ട്രക്ചറൽ എന്തായാലും സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ആണ്. സ്ട്രക്ചറൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ മണത്തിനും വ്യത്യാസം വരും. ഇവരുടെ വൈബ്രേഷൻസ് സെയിം ആണ്. അപ്പൊ വൈബ്രേഷൻസ് മാത്രമല്ല മണത്തിന് വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത് കാണിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാണെന്നാണ് ഞാൻ. അപ്പോ ഞാൻ അരവിന്ദിനെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, സാധാരണ അരവിന്ദിന്റെ പോപ്പുലർ ടോക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട്, ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും യൂട്യൂബിലൂടെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട്. വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്യാറുമുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ. സയൻസ് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് എന്താ പറയാ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യാൻ അരവിന്ദിന്റെ ടോക്കിലൂടെ സാധിക്കാറുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ റീച്ചബിൾ ആയിട്ട് പറ്റാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ വളരെ കുറെ എന്താ പറയാ നമുക്ക് കൂടുതൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിനിമകളും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ മേക്സ് ഇറ്റ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുന്നത്, ഞാൻ അരവിന്ദിനെ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ച ഒരാളാണ്. അപ്പോ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആക്ച്വലി വാസ് എ ടീച്ചർ ഓഫ് യോഴ്സ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ആളെ കണ്ടപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ ഇത്തിരി പേടിയായിട്ട്
എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അരവിന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യൻ ക്ലാസ്സിലുണ്ട്. അവൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംശയം ചോദിക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ വി ഹാവ് ടു ബി വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കും. ആളുടെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ബട്ട് അരവിന്ദിന് അറിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാം. അപ്പൊ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടീച്ചറിന് ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു റെക്കഗ്നിഷൻ ആണ്. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ടീച്ചർ കുറച്ചൊരു പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ബട്ട് അത് തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ മീഡിയയിൽ കൂടെ അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ അരവിന്ദിന്റെ കണ്ടിട്ടില്ല. ബട്ട് ഇപ്പൊ കേട്ടപ്പോ എനിക്കത് വളരെ എന്താ പറയാ, വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നു. വളരെ വെൽ സ്റ്റഡി ടോക്ക് ആയിരുന്നു. പിന്നെ വളരെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും, ബട്ട് ഒത്തിരി ഡെപ്ത് ഉണ്ട് ഓരോന്നിലും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ സെറ്റ് ബാക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതിന്റെ ഇടയിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക് തന്നതിൽ വളരെ താങ്ക്സ്. Thank you so much. Thank you, miss. Thank you for a nice word. അരവിന്ദൻ, ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ? സജിത്ത്, ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ? അരവിന്ദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിസത്തിന്റെ ബേസിക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളാണ്. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിസം ഞാൻ പഠിച്ച കാലത്ത് എനിക്കത് ഒട്ടും പ്രാപ്യമായിരുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെയധികം അപ്രാപ്യമായിരുന്നു. കാരണം ഒന്നും തന്നെ കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗ്രഹിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. പക്ഷെ ഞാനത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്കത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. ഞാനത് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികളോടും ഞാൻ ഈ വാക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറ്റുന്നിടത്തോളം ലൈവായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പറയാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അരവിന്ദനെ പോലെ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അത് വളരെ അരവിന്ദൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ പോയിന്റ്സും റിയലി വണ്ടർഫുൾ. എനിക്കത് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് നടത്തുക വഴി കുട്ടികളിലേക്ക് വളരെയധികം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിസത്തിനെ എത്രത്തോളം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ അരവിന്ദിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പല കുട്ടികളും അതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അത് എത്ര വളരെ ഗഹനമായ കാര്യങ്ങളാണ് അരവിന്ദൻ വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതെന്നുള്ള പറയുന്ന വളരെ വലിയ കാര്യമാണ്. കുട്ടികൾക്ക് അത് വളരെയധികം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവർക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടാൻ ഇത് എന്തായാലും ഈ ടോക്ക് വളരെ അധികം സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീഷ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഇത്രയും വളരെ ന്യായസമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അരവിന്ദിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമാണ്. പല ടീച്ചേഴ്സും ഇപ്പം അരവിന്ദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഞാനും അരവിന്ദിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെയധികം ഐ എം റിയലി പ്രൗഡ് ഓഫ് യു അരവിന്ദ്. വളരെയധികം സന്തോഷവും ഇനിയും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് നൽകിയതിൽ. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും അത് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു. ഇനിയും വളരെയധികം ഉയരത്തിലേക്ക് എത്താൻ അരവിന്ദിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ആൻഡ് എല്ലാവിധ നന്ദിയും കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അരവിന്ദ്. താങ്ക് യു. എനിക്ക് വേറൊന്നും പറയാനില്ല. ശരിക്കും ഇതെനിക്കൊരു ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു. കാരണം 3-4 ആഴ്ച അങ്ങനെ ICUയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു, വേറെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ലാണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പിന്നീട് മൈനസ് മാറ്റാൻ വായനയിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ സജിത് സാർ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ റെഡി എന്ന് പറയാൻ കാരണം പിന്നെയും തിരിച്ചു വരണ്ടേ, നമ്മൾ അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നതും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അത് എല്ലാം വലിയ കാര്യം. അത് എന്തായാലും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അരവിന്ദ്. അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു എവരിവൺ. ഒന്നും പറയാനില്ല എനിക്ക്. അരവിന്ദ്, നല്ല ടോക്കായിരുന്നു. താങ്ക് യു സാർ. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ടോക്ക് ഒരു ഡിസംബർ 14-ാം തീയതിയായിട്ടാണ് ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്താണ്. എല്ലാം ബ്രോഷറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നത് അരവിന്ദ്. പിന്നെ അതങ്ങനെ പോയി. ജനുവരിയിൽ നടന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും അരവിന്ദിനൊക്കെ വിളിക്കും, അരവിന്ദ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും എല്ലാ ദിവസവും. കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അരവിന്ദ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് അരവിന്ദ് പോയെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോ എന്തായാലും എന്നിട്ടും ആ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് അരവിന്ദ് ഈ ടോക്കിന് ഇത്രയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തല്ലോ എന്ന് എനിക്കിപ്പോ ബിഗ് താങ്ക്സ്. അതുപോലെ ഞാൻ ഈ അരവിന്ദ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ DJ ജിഞ്ച
കരിക്ക് സീരിയസ് അതെ എപ്പോഴും അത് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുക. അത് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടും സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കരിക്കിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പല ഡയലോഗ്സ് പല സിനിമയിൽ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മിക്കപ്പോഴും പറഞ്ഞിരിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ശരിക്കും എനിക്ക് ഐ ഫീൽ റിയലി പ്രൗഡ്. കാരണം അരവിന്ദനെ ഞാൻ 2 വർഷം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് PG-യില് 2005 മുതൽ 2007 ഏകദേശം വരെ 2 വർഷം PG 2 വർഷം ഞാൻ അരവിന്ദനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂക്ലിയർ കെമിസ്ട്രി, ഗ്രൂപ്പ് തിയറി, ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് തിയറി, അങ്ങനെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. എനിക്കറിയാം ഭയങ്കര ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ആ ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ അരവിന്ദുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ആ ക്ലാസ്. ഒരു രസമാണ് ആ ക്ലാസ്സിൽ പോകാനൊക്കെ. മുമ്പൊക്കെ എനിക്ക് PG ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ പേടിയായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ. പക്ഷെ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ആക്റ്റീവ് ആയപ്പോ എനിക്കൊരു നല്ല രസമാണ് ആ ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ. നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ടീച്ചർ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങളെ വളർന്ന് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്, ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രദർ ടൈപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിപ്പോ ഞങ്ങള്. അത്രയും ഒരു ഇത് ഇപ്പൊ ഒരു ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഒരു 15 വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടായിട്ട്. കൂടി നല്ല ടോക്കായിരുന്നു. സ്റ്റുഡൻസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, റീഡ് അലോട്ട്. നമ്മൾ പൊസിഷൻസിന്റെ പുറകെ ഡിഗ്രീസിന്റെ പുറകെ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ അപ്പുറം ഒരു സയൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു ട്രോള് കണ്ടായിരുന്നു, ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിക്കാത്ത ആൾക്കാരുടെ പേര് ബോർഡിൽ കയറാറില്ല. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേര് മാത്രമേ ബോർഡിൽ കയറാറുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. Thank you so much, sir. That was indeed motivating and extremely informative. We are so honored and privileged to have you among us. May I now invite Dr. Venugopal B. to deliver the vote of thanks. Happy New Year. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ. നമ്മുടെ റെസ്പെക്ട് അശോക് സാർ, നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് HOD, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ഗംഭീരമായ ടോക്ക് നൽകിയ അരവിന്ദ് സാറ്, പിന്നെ സന്തോഷ് സാർ IQAC കോർഡിനേറ്റർ സന്തോഷ് സാർ ഇടയ്ക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അത് മറ്റു കോളേജിൽ നിന്നുള്ള ടീച്ചേഴ്സ്, നമ്മുടെ മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് കൂടുതൽ പേര് തവണ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിലെ 2 കുട്ടികൾ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ടോക്കിന് നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇടയ്ക്ക് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പരാമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എളുപ്പമായി. അപ്പോ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു സാർ കബൂത്തരി ജാതകയുള്ള പാട്ട് ഞാൻ സാറിനെക്കാളും 10 വർഷം മൂത്തതായത് കാരണം ഞങ്ങൾ പണ്ട് തിയേറ്ററിലൊക്കെ പോയി കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മേനെ പ്യാർക്കിയാലേ പാട്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിനെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹത്തിലാക്കിയിട്ടാണ് സാർ സംസാരിച്ചത്. ആ ഒരു സ്നേഹം സാർ അറിയാതെയാണേലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണേലും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് എൻഡാങ്കിൾമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെ, അപ്പൊ ആ അന്തരത്തിലെ സീൻ അല്ലെ, അതെല്ലാരെയും അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സീനാണ്. അപ്പം അതില് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് വിചിത്രമായത് എന്നുള്ളത് വളരെ സചിത്രമായിട്ട് സാർ അവതരിപ്പിച്ചു. അതിങ്ങനെ വളരെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറത്തക്ക വിധത്തില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ല ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളവർക്കും. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, പഠിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്ത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോ അത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ കെമിസ്ട്രി അല്ലെ, ലോകം മാത്തമാറ്റിക്സിലല്ല കെമിസ്ട്രിയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ടോക്ക് തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഫോൺ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. നേരത്തെയും PGക്കും ഡിഗ്രിക്കും സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഫോൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കരിക്ക് പോലുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ അവർ ചിലപ്പം ബെഞ്ചിന്റെ ഡെസ്കിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ അതിനെടുത്ത് മേളിൽ വെച്ച് കാണാനുള്ള ഒരു സാധ്യത സാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലോകത്തെ അതിന്റെ രീതിയിൽ തന്നെ കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു
സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ സാറ് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബോർഡിൽ പേര് കയറുന്നുള്ള. അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ സാർ അവതരിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ വയലിൻ പഠിച്ചിട്ട് ആ വയലിന്റെ സാധ്യത സാർ ഇതിനകത്ത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ നമ്മുടെ വരുതിയിലാക്കാം, അത് കൺവേ ചെയ്യാം, നമുക്ക് തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് ഇതിന് നല്ലൊരു ഉദാഹരണം ഇനി ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു. അപ്പൊ സാറ് അതിന്റെ തുടക്കം വളരെ ഗംഭീരമായി പറഞ്ഞു വെച്ചു. അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി പറയാൻ എപ്പോ വരും എന്നൊരു ആശങ്കയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതിലേക്ക് കൂടി സാറിനെ ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ നന്ദി പറയാനാണെങ്കിൽ പോലും അതിലേക്കൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കൂടി ഇപ്പൊ സാറിന് തരുവാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും ഇതിന്റെ ഗഹനമായ തലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകാനായിട്ട്, കൈപിടിച്ചോണ്ട് പോകാനായിട്ട് സാറും കൂടി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഭാവിയിലും. അപ്പൊ എന്റെ കടമയിലേക്ക് കടക്കുവാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ഈ മീറ്റിങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും നമ്മൾ സ്വാഗതം പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തത് നമ്മുടെ HOD അശ്വന്ത് സാറാണ്. അപ്പൊ അശ്വന്ത് സാറിനെ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിൽ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്റർ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഈ വെബിനാർ സീരീസിലെ 4ാമത്തെ വെബിനാർ ആണെന്ന് സജി സാർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ 4ാമത്തെ വെബിനാറിന്റെ ഈ പങ്കെടുത്തതിന് സാറിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ അരവിന്ദ് സാർ പറയേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ സാറാണ് ഈ ടോക്ക് വളരെ ഒരു ഗംഭീരമാക്കിയത്. അപ്പൊ അതില് ജോയിൻ ചെയ്തവരെ എല്ലാവരെയും മുഴുവൻ സമയവും പിടിച്ചിരുത്താനായിട്ട് പറ്റി സാറിന്. അപ്പൊ സാറിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസുമാണ്, അതുപോലെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള പ്രാവീണ്യം സാറിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. സാറിന്റെ പാഷൻ അത് സിനിമയിലും അതുപോലെ ഇത്തരം ഷോർട്ട് ഫിലിംസിലും അതുപോലെ ഈ കലകളിലും അതുപോലെ സാഹിത്യത്തിലും എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാറിന് അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി. അപ്പൊ സാറിനുള്ള വളരെ സ്നേഹവും നന്ദിയും ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ IQAC കോർഡിനേറ്റർ സന്തോഷ് സാറാണ് ഞങ്ങളെ ഈ വെബിനാറുകളിലേക്ക് നയിച്ചത് പ്രധാനമായും. അപ്പോ സാറ് അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു കുറച്ച് സമയത്ത്. അപ്പൊ സാറിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റു കോളേജിൽ നിന്നുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അവർക്കുള്ള നന്ദി. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ടീച്ചർ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പങ്കെടുത്തു. അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്കണോമിക്സ് ഹിസ്റ്ററിയിലെ സാറുമാരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇടയ്ക്ക് പങ്കെടുത്തു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവർക്കും എല്ലാവർക്കുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ തന്നെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും തന്നെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കുള്ള നന്ദി. പിന്നെ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തു. അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചില്ല, അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അവർക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അവരെ ടീച്ചേഴ്സ് കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി അടുത്തുള്ള സെഷനുകളിൽ അവർക്കും കൂടി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിച്ചത് എൻവയോൺമെന്റിലെ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആയ അങ്കിതയും ചിത്രയുമാണ്. പ്രയറിലെ ചിത്രയും അതുപോലെ ആങ്കർ ചെയ്ത അങ്കിത, അവരെയും പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നു ഈ സമയത്ത്. പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള കോർഡിനേറ്റർ സജിത് സാറ്. ഇപ്പൊ അത് സാറിന്റെ ടോപ്പിക് പോലെയാണ് ശരിക്കും. അത് ക്യാറ്റ് ഈസ് ഡെഡ് ആൻഡ് ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഡെഡ് ആയിരുന്നു, സാറായിരുന്നു ലൈവ്. അപ്പൊ ഈ സെമിനാർ ശരിക്കും ഈ ലൈവായിട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുവേണ്ടി മുഴുവൻ സ്ട്രെയിനും എടുത്തത് സജിത് സാറായിരുന്നു. ഞാൻ ചെയ്തത് ആകെ നന്ദി പറയുന്നത് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സജിത് സാറിനെയും ഓർക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി. Once again, thanks to the hard work that all the team members have done. Teachers, students, organizers, and every associate member to make this possible. And what you witnessed was their efforts and hard work. With that, we conclude our function. Wishing you all the best. Thank you, Anita. Okay, bye. Thank you. Bye. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. Thank you. മീറ്റിംഗ് അവസാനിക്കല്ലേ സാറേ? അല്ലേ? അവസാനം. ഓക്കെ.